Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Yes, good evening. Screen visible irukappa? Yes, ma'am. Okay. Okay, in today's class, we are going to see Unit 4. Matthew Arnold Dover Beach பார்க்க போறோம். It's the first poem. So this is Matthew Arnold. His time period is from 24th December 1822 to 15th April 1888. He was an English poet and cultural critic. He was the son of Thomas Arnold, the headmaster of Rugby School, and brother to both Tom Arnold, literary professor, and William Delafield Arnold, novelist and colonial administrator. In 1836, Arnold was sent to Winchester College, but in 1837, he returned to Rugby School. His prize poem, Alaric at Rome, was printed at Rugby. So, இதை வச்சு ஒரு ஒர்க் வந்து எழுதியிருப்பார். Then Arnold matriculated at Balliol College, Oxford, where in 1841 he won an open scholarship, graduating BA. During his student years at Oxford, his friendship became stronger with Arthur Hugh Clough. அதான் நம்ம AC Clough அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். In 1852, Arnold published his second volume of poems, Empedocles on Etna and other poems, adding new poems, Sorab and Rusdom, and the Scholar Gypsy. So, நமக்கு Scholar Gypsyயும் Matthew Arnold described தான். Then on translating Homer in 1861, Culture and Anarchy, 1869. In 1865, Arnold published Essays in Criticism, first series, then Essays in Criticism, second series, did not appear until November 1888. So these were the important works of Matthew Arnold. Then Theresis, his elegy to A.H. Clough, who died in 1861. So our friend elegy than Theresis, which was published in 1861. Then Literature and Dogma, 1873. Then Dover Beach, 1867. The study of poetry, Arnold wrote that without poetry, our science will appear incomplete, and most of what now passes with us for religion and philosophy will be replaced by poetry. So, study of poetry la வந்து poetry பத்தி இந்த மாதிரி ஒரு கோட் வந்து Arnold வந்து எழுதியிருப்பாரு. He considered the most important criteria used to judge the value of a poem were high truth and high seriousness. ஸோ ஒரு ஒர்க்கையோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று நம்ம வந்து வேல்யூ பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஹை ட்ரூத் இருக்கணும், தென் ஹை சீரியஸ்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருப்பாரு. ஸோ இவர் தான் நமக்கு வந்து டச் ஸ்டோன் மெத்தட் அப்படிங்கிறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாரு. டச் ஸ்டோன் மெத்தட் அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு வேல்யூ எனி கிரிட்டிக்கல் பீஸ் ஆர் எனி ஒர்க், வி ஹாவ் டு ஜஸ்ட் கம்பேர் இட் வித் தி ஒர்க்ஸ் ஆஃப் great poets or great authors with whose works which stand beyond time. யாருடைய ஒர்க்ஸ் எல்லாம் காலம் கடந்து இப்ப வரைக்கும் நிக்குதோ அவங்களுடைய ஒர்க்ஸோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா தென் இட் வில் பி அ ரைட் ஒன். அப்பதான் அந்த ஒரு ஒர்க்குக்கான மதிப்பு வந்து சரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டச் ஸ்டோன் மெத்தட் எப்படி நம்ம கோல்டு நம்ம உரசி பார்த்து இது பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ஒரு ஒர்க்கை நம்ம வந்து அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆனதா ஒரு லெவலுக்கு ஸ்டாண்டர்டா இருக்கா இல்லைன்னு செக் பண்றதுக்கு we have to compare it with the works of high authors. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா ஒரு மில்டன் சொல்வாரு. ஸோ இந்த மாதிரி ஆத்தர்ஸோட ஒர்க்ஸோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அந்த ஒர்க் வந்து வெதர் இட் இஸ் வர்த் ஆர் நாட் ஆர் ஹவு இட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் இட் அப்படிங்கறத வந்து ஹை டச் ஸ்டோன் மெத்தட் மூலமா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருப்பாரு. Then Culture and Anarchy is also famous for its popularization of the phrase sweetness and delight. It was first coined by Jonathan Swift. So Culture and Anarchy ஒரு sweetness and delight அப்படிங்கிற phrase வந்து பாப்புலரைஸ் பண்ணியிருப்பாரு. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அதை காயின் பண்ணது யார் அப்படின்னா ஜானதன் ஸ்விஃப்ட். Then his important poetry collections. Stanzas in memory of the author of Obermann in 1849, The Strayed Reveller and Other Poems, 1949, Empedocles on Etna and Other Poems, 1852, Sorab and Rusdom, 1853, The Scholar Gypsy, 1853, Stanzas from the Grand Chartreuse, 1855, Imperial Verses, then Rugby Chapel, 1867, this is about his school days. Then Theresis, this is elegy for his friend A.H. Clough, 1865. Then important prose works are Essays in Criticism, first series 1865, second series 1888. On the Study of Celtic Literature, 1867. Culture and Anarchy, 1869. Friendships Garland, 1871. Literature and Dogma, 1873. God and the Bible, 1875. Then the Study of Poetry, 1880. So first we are going to see Matthew Arnold's Dover Beach. So Dover Beach is most often classified as a dramatic monologue. So dramatic monologue அப்படின்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் dramatic monologue நம்ம யாரை சொல்லுவோம் அப்படின்னா ராபர்ட் ப்ரௌனிங் தான் சொல்லுவோம். It is a poetic form that Tennyson and especially Robert Browning found extremely attractive. So
So Dover Beach published in New Poems in 1867. It is a poem of 39 lines, addresses the decline of religious faith in the modern world and offers the fidelity of affection as its successor. So ஒரு லைன்ல சொல்லணும் அப்படின்னா how the religious faith is declining in the materialistic world அப்படிங்கறத அந்த poemல வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பார். Now we will see the poem. Dover Beach. The sea is calm tonight. The tide is full. The moon lies fair upon the straits. On the French coast, the light gleams and is gone. The cliffs of England stand, glimmering and vast, out in the tranquil bay. Come to the window, sweet is the night air, only from the long line of spray, where the sea meets the moon-blanched land. The calm tonight. So இப்போ அந்த ஸ்பீக்கர் ஹியர் the speaker is the poet itself, மேத்யூ அர்னால்ட். அவர் அந்த சீயை பாக்குறாரு, ரொம்ப காமா, ரொம்ப அமைதியா இருக்கு. அதை பாக்குறப்ப எப்படி இருக்கு? It is the tide is full and the moon lies fair upon the straits, on the French coast the light. சோ பாக்குறப்போ அந்த டைட்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லா இருக்கு, அந்த மூன் லைட் இரவுல அந்த நிலா வெளிச்சம் வந்து அப்படியே அந்த தண்ணில வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. எதுல இருக்கு அப்படின்னா it upon the straits. Straits அப்படிங்கறது அந்த இங்கிலீஷ் சேனல், அந்த கோஸ்ட் வாட்டர் தான் சொல்றாரு. Gleams and is gone, the cliffs of England stand, glimmering and vast out in the tranquil bay. Come to the window, sweet is the night air. சோ அப்ப அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து அந்த பிரெஞ்சு கோஸ்ட்ல வந்து சீசனல் லைட் எல்லாம் விடுறத பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அப்போ அந்த கிளிப்ஸ்னா மவுண்டைன்ஸ், அந்த இங்கிலீஷ் கோஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய மவுண்டைன்ஸ் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப டாலாவும் பிரைட்டாவும் இருக்கு. ஆனா அந்த கடல் மட்டும் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அமைதியா இருக்கு. சோ இப்ப திடீர்னு யாரோ அட்ரஸ் பண்றாரு. யார் அட்ரஸ் பண்றாரு? கம் டு த விண்டோ, ஸ்வீட் இஸ் த நைட் ஏர், ஒன்லி ஃப்ரம் த லாங் டைம் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங். அப்ப யாரையோ அந்த விண்டோ கிட்ட வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அட்ரஸ் பண்றாரு. The speaker instructs other person to listen the sound of the pebbles as the waves shift them back and forth up the beach and down again. அப்ப அந்த கடல்ல வந்து எப்படி அந்த தண்ணி வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த கடல்ல அந்த பெபிள்ஸ் எல்லாம் அந்த பாறைகள்ல மோதும் போது எப்படி வந்து சவுண்ட் ஏற்படுது அப்படிங்கறது சொல்றாரு. Where the sea meets the moon blanched land. Moon blanched அப்படின்னா ஒரு பேல் ஒயிட், அந்த நோரா கலர் வந்து வெள்ளை கலர்ல இருக்காது சொல்றாரு. Listen, you hear the grating roar. உனக்கு அந்த உரச சத்தம் கேக்குதா? Of pebbles which the waves draw back and fling at their return of the high strand. Strand அப்படின்னா beach. At the high strand, begin and cease and then again begin. With tremulous cadence slow and bring the eternal note of music, the eternal notes of sadness in. சோ அப்படி திரும்ப திரும்ப அந்த உரசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த சத்தம் வந்து கேக்குது, கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஸ்டாப் ஆகுது, வந்துட்டு திரும்ப திரும்ப அந்த இதே இருக்கு. கடைசியில எட்டர்னல் நோட் ஆஃப் சேட்னஸ் அப்படின்னா, ஆனா அந்த சவுண்ட் எப்படி இருக்கு? ஒரு மியூசிக் மாதிரி இருக்கு. இட் இஸ் எட்டர்னல் நோட், அது நெவர் எண்டிங்கா போய்கிட்டே இருக்கு. சோ இதை திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்காது. ஸ்பீக்கர் நோட்ஸ் தி ஸ்லோ ரிப்பீட்டிங் ஆக்ஷன் அண்ட் ஐடென்டிஃபைஸ் இட் வித் எட்டர்னல் சேட்னஸ். ஆனா அந்த மியூசிக் எதை ஒழிக்குது அப்படின்னா ஒரு சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தல. இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் சம் சேட்னஸ், ஏதோ ஒரு சாரோ வந்து அந்த அலைகள் வந்து அவருக்கு வந்து வெளிப்படுத்துது. Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound a thought, hearing it by his distant northern sea. Sophocles. So Sophocles அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னா Greek playwright who wrote Oedipus Rex. So இப்ப திடீர்னு all of a sudden the speaker thinks about the ancient Greek playwright Sophocles and he imagines Sophocles hearing the same sadness in the Aegean Sea. So here ஏஜியன் அப்படிங்கிறது ஒரு சீயோட நேம். இப்ப திடீர்னு என்ன பண்றாருன்னா ஒரு கிரீக் பிளேரைட் சாஃபோக்கிள்ஸ் என்ன பண்றாரு, அவரும் இதே மாதிரி ஒரு சேட்னஸ் வந்து ஏஜியன் சீல வந்து அவர் வந்து ஹியர் பண்ண மாதிரி இவர் இங்க கொண்டு வராரு. As the speaker hears her now on the English coast, அவருக்கு எப்படி ஏஜென்சில அந்த ஒரு சவுண்ட், ஒரு மெலங்கோலியான சவுண்ட் கேட்டுச்சோ அதே மாதிரியான சவுண்டை இப்ப நான் ஃபாலோ பண்றேன். என்னுடைய மைண்டுக்கு இப்ப அந்த ஹியூமன் மிசரி எனக்கு கேக்குது அப்படிங்கிறாரு. We find also in the second thought, hearing it by this distant northern sea. So which moves like the waves. The speaker then notices another thought that comes with the sound of the sea. So இத பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதே திரும்ப இன்னொரு தாட் வந்து இந்த சீல இருந்து ஒரு சவுண்ட் வந்து இவருக்கு வருது. The sea of faith. அப்ப அது என்ன சத்தம்? The sea of faith. The sea of faith அப்படிங்கிறது ஒரு மெட்டஃபர், ஒரு நம்பிக்கையோட அந்த கடவுள் வந்து நமக்கு அந்த கடல் வந்து இருக்கு. The sea of faith was once too at the full and the round earth's shore, like the folds of a bright girdle furled. But now I only hear its melancholy, long, withdrawing roar, retreating to the breath of the night wind down the vast edges drear and naked shingles of the world. The sea of faith. So இப்ப next thought அவர் explain பண்றாரு. The sea of faith அப்படிங்கிறது is a religious faith. The speaker describes the religious faith as a sea that was once full like the tide.
At that time it reached around the earth like a girdle. Girdle அப்படிங்கிறது ஒரு துணி, அப்படியே துணி சுத்தி இருக்கிற மாதிரி. இப்ப உலகம் முழுக்க என்னன்னா ரிலிஜியஸ் ஃபெய்த் வந்து அந்த ரிலிஜியஸ் ஃபெய்த்னால உலக மக்கள் எல்லாரும் இருந்தாங்க. பட் நவ் though the speaker he just hears the sea's sad retreat. ஆனா இப்ப அந்த கடல்ல இருந்து வரக்கூடிய சத்தம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சேடா இருக்கு. As the sea of faith becomes smaller, says the speaker, it disappears into the atmosphere and leaves the edges of the world naked. இப்போ அந்த நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது உலகத்தோட கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிட்டு இப்ப எந்த ஒரு ரிலீஜியஸ் ஃபெய்த்துமே இல்ல. நேக்கட் ஷிங்கிள்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அது ஒரு கூழாங்கல் மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி எம்டியா இருக்கு. There was no religious faith no more in this world அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வருத்தப்படுறாரு. Our love, let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, has really neither joy nor love nor light. Our love. So நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பாத்துட்டு இருக்கோம். அவர் யார்கிட்டயும் அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா கம் நியர் கம் டு த விண்டோன்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாரு. சோ இந்த இடத்துல லவ் அப்படிங்கறது யாரை மென்ஷன் பண்றாரு அப்படின்னா ஹிஸ் ஒய்ஃப், த ஒய்ஃப் ஆஃப் மேத்யூ அர்னால்ட், ஃபேனி லூசி ஒயிட்மேன். FANNY ஃபேனி, LUCY லூசி, WIGHTMAN. ஏன்னா அந்த போம் எப்ப எழுதியிருப்பாரு அப்படின்னா அவர் ஆஃப்டர் மேரேஜ் ஒரு ஹனிமூனுக்கு போனப்பதான். சோ அந்த டைம்ல அந்த போயம் எழுதின மாதிரி தான் நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. சோ ஆல் லவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஒய்ஃப் அட்ரஸ் பண்ணாரு. லெட் அஸ் பி ட்ரூ டு ஒன் அனதர். இந்த உலகம் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டு அது பிரச்சனை கிடையாது, மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா இருக்கலாம். ஆனா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உண்மையா இருப்போம். which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, has really neither joy nor love nor light nor certitude nor peace, nor help for pain. And we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. சோ இப்ப அவருடைய கம்பெனியன் லவ் அட்ரஸ் பண்ண என்ன சொல்றாரு, நம்ம ரெண்டு பேரும் உண்மையா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹானஸ்டியா இருக்கலாம், அத்தன்டிசிட்டியா இருக்கலாம். திஸ் இஸ் பிகாஸ் த வேர்ல்ட் தோ இட் வாஸ் அ ட்ரீம் லைக் குவாலிட்டி ஆஃப் வெரைட்டி. இந்த உலகம் பாக்குறதுக்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கலாம், பியூட்டிஸ் இருக்கலாம், நியூனஸ் இருக்கலாம். But doesn't actually offer joy, love or clarity. ஆனா உண்மையிலே நமக்கு இந்த ஜாய் கொடுக்குமா, லவ் கொடுக்குமா, எந்த ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்குமா? that is no. No certain, no neither joy nor love nor light nor certitude also. Neither, claims the speaker, can it provide certainty, peace or relief from pain. நமக்கு எந்த ஒரு உறுதியான ஒரு இதுவும் கிடையாது, ஒரு பீஸ் கிடைக்காது, எந்த ஒரு பெயின்மே நமக்கு கிடைக்காது. But the speaker then compares their collective situation to standing on a flat and dark piece of land. தென் அவருடைய சுச்சுவேஷன் வந்து எதோட கம்பேர் பண்றாருன்னா ஒரு டார்க்கா ஒரு பிளெயினான ஒரு பிளாட் இருக்கு, which is caught up in the chaos of fighting. ஆனா அந்த லேண்ட்லயும் ஒரே என்னன்னா சண்டையும் ஸ்ட்ரகிள்ஸுமா ஃபிளைட்டுமா ஒரு சண்டை, ஒரு கன்ஃபியூஸ்டான ஒரு சுச்சுவேஷன், ஒரு கேயோட்டிக்கான சுச்சுவேஷன் இருக்குது. where ignorant armies clash by night. So இந்த அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, there was a battle between unknowing groups continue under the cover of darkness. அந்த இருட்டு அப்படிங்கிற அந்த இருட்டுலயே ரெண்டு பேர் என்ன கிளாஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அந்த இடத்துல where ignorant armies clash by night அப்படிங்கிறது என்ன இருக்காங்க, it is an allusion. The armies of the night இந்த லைன்ல இருந்து தான் அந்த armies of the night அப்படின்னு சொல்லி நார்மன் மில்லருடைய ஒர்க்குக்கு வந்து டைட்டில் எடுத்திருப்பாரு. where ignorant armies clash by nightல இருந்து the armies of the night is a work by நார்மன் மில்லர். ஆக்சுவலா இந்த வேர் ignorant armies clash by night அப்படிங்கிறது எதை அல்யூட் பண்ணும் அப்படின்னா the night battle of எபிபோலே. அதாவது பெலோபனேஷியன் வார் வந்து நடந்திருக்கும். யாருக்கும் அப்படின்னா ஏத்தன்ஸ்க்கும் ஸ்பார்டாக்கும். அப்போ சிராக்யூஸும் கொரியன்ஸும் வந்து என்னன்னா ஃபைட் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த பேட்டில வந்து இவர் அல்யூட் பண்ணி இங்க கொடுத்திருப்பாரு, வேர் ignorant armies clash by night அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் இன்னொரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ன இருக்கு அப்படின்னா நார் சர்டிடியூட் நார் பீஸ் நார் ஹெல்ப் ஃபார் பெயின். சோ நார் சர்டிடியூட் நார் பீஸ். சோ நார்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கன்ஜங்ஷன் அடுத்தடுத்து ஓவரா ஒரு கன்ஜங்ஷன் ஒரு சென்டென்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா the figure of speech used in this line is polysyndeton. POLYSYNDETON means the overuse of conjunction in a sentence. இதே இது ஒரு சென்டென்ஸ்ல வந்து கன்ஜங்ஷனே யூஸ் பண்ணாம அந்த லைன் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா that is asyndeton. ASYNDETON. So with this we come to the end of the poem The Dover Beach. Now we will see some questions. Which elegy written by Arnold was dedicated to his close friend Arthur Hugh Clough? Beach. Repeat the figure of speech. Has really neither joy nor love nor light nor certitude nor peace nor help for pain. So அந்த neither nor அது எல்லாமே கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஒரே லைன்ல திரும்ப ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. சோ அதே மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ்ல ஓவர் யூஸ் ஆஃப் கன்ஜங்ஷன்ஸ் அதிக அளவு பயன்படுத்தி இருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம பாலிசிண்டட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். POLYSYNDETON.
Is it okay? Or shall I repeat once again? Once again repeat பண்ணுங்க. Overuse of conjunctions in a sentence is polysyndeton. Polysyndeton. Is it okay? Okay. Okay. Then, which elegy written by BY வரும் நான் spelling mistake BUY போட்டேன் அதை சேஞ்ச் பண்ணிருந்தேன் ஓகேவா which elegy written by Arnold was dedicated to his close friend Arthur Hugh Clough? Rugby Chapel, Thyrsis, Balderdacht or Strayed Reveller? Option B, Thyrsis. Yes, the right answer is Thyrsis. What poetic form is Dover Beach most often classified as? It is an elegy, sonnet, dramatic monologue, or pastoral poem. Yes, it is dramatic monologue. Who is called as the father of dramatic monologue? Robert Browning, ma'am. Yes, super, Robert Browning. Then, the sea of faith, the figure of speech used in the line is simile, metaphor, personification, or hyperbole. Metaphor. Yes, super, metaphor. The sea of faith is metaphor. According to the speaker, what qualities does the world fail to provide? Peace, joy, certainty, beauty, variety, and love, relativity, freedom, unity, then creativity, solace, strength. Yes, option A, peace, joy, and certainty. So, speaker பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குவாலிட்டிஸ் தான் இந்த உலகம் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர். Then, so next we are going to see another poem by Matthew Arnold is Scholar Gypsy. So இந்த poem கொஞ்சம் லென்த்தியா இருக்கும். ஓரளவு சிம்பிள் ஸ்டோரி தான், அது கொஞ்சம் வளவளன்னு பெருசா கொடுத்திருப்பாரு. சரி பார்க்கலாம். The Scholar Gypsy, a poem by Arnold, was published in 1853. The poem is pastoral in setting, is based on an old legend narrated by Glanville in his The Vanity of Dogmatizing 1661. ஸ்காலர் ஜிப்சி எதை பேஸ் பண்ணி எழுதியிருப்பாரு அப்படின்னா கிளான்வில் வந்து த வேனிட்டி ஆஃப் டாக்மடைசிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1661 ஒரு ஒர்க் எழுதியிருப்பாரு. அந்த ஒர்க்கோட ஸ்டோரியுமே இதுல பிளாஷ்பேக் மாதிரி இந்த போயம்குள்ள வரும். ஆனா அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்காலர் ஜிப்சி போயம் ஃபுல்லாவே நமக்கு மூவ் ஆகும். Of an Oxford scholar poor who, tired of seeking preferment, joined the gypsies to learn their lore, roamed with them, and still haunts the Oxford countryside. ஒரு ஆக்ஸ்போர்ட் ஸ்காலர் இருப்பாரு, அவருக்கு படிச்சு ரொம்ப போர் அடிச்சிடும். என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா அந்த ஜிப்சிஸ் நாடோடிகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அவங்களுக்குன்னு தனிப்பட்ட முறையில எந்த ஒரு வீடோ இல்ல ஊரு இல்ல இங்கதான் நான் பெர்மனண்டா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கிடையாது. அவங்க வாட்டுக்கு போன போறதுக்கு என்னன்னா கை போன போக்கலே கால் போகலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் வாட்டுக்கு ஊரூரா சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. எங்கெங்க நினைக்கிற இடத்துல தங்குவாங்க, நினைக்கிற இடத்துல சாப்பிடுவாங்க. சோ அவங்களதான் நம்ம ஜிப்சிஸ் நாடோடிகள்னு சொல்லுவோம். அப்ப அவங்களோட சேர்ந்துட்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுட்டு அதை பத்தியே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சுத்திட்டு இருப்பாரு. சோ அப்படி ஒரு ஆக்ஸ்போர்ட் ஸ்காலரோட ஒர்க் தான் வேனிட்டி ஆஃப் டாக்மடைசிங், கிளான்விலோடது. அதை பேஸ் பண்ணிதான் இவர் ஸ்காலர் ஜிப்சி அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவார். ஏன்னா ஜிப்சி அப்படின்னாலும் அது எதான் குறிக்கும் அப்படின்னா நொமேட்ஸ், நாடோடிகளை தான் குறிக்கும். அது ஸ்காலர் ஜிப்சி. Okay, let's see. Scholar Gypsy. Go, for they call you shepherd from the hill. Go, shepherd, and untie the wattled coats. No longer have thy wistful flock unfed, nor let thy bawling fellows rag their throats, nor the cropped herbage shoot another head. So go, for they call you. ஸோ இப்போ முதல்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஒரு ஷெப்பர்ட், ஒரு ஆடு மேய்க்கிறாரு. பாஸ்டரல் செட்டிங்னு பார்த்துட்டோம். ஒரு ஆடு மேய்க்கிற என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, அந்த ஷெப்பர்டை ஃபுல்லா போங்க அப்படின்னு சொல்லி அரட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. அன்டைடி வேட்டில்டு காட்ஸ், காட்ஸ் அப்படின்னா ஆட்டுப்பட்டி. சோ அந்த இடத்துல வந்து அவுத்து விட்டு போயிட்டு வாங்கிட்டு இருக்காரு. நோ லாங்கர் லீவ் தை விஸ்ஃபுல் ஃபிளாக் அன்ஃபெட், நார் லெட் தை பாலிங் ஃபெலோஸ் ராக் தயர் த்ரோட்ஸ். சோ அப்ப எல்லாமே போய்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அதனுடைய அந்த மனுஷத்தை எல்லாம் கேட்டுட்டே போகுது. நார் தி கிராப்டு ஹெர்பேஜ், ஹெர்பேஜ்னா கிராஸ், ஷூட் அனதர் ஹெட், பட் வென் த ஃபீல்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டில் and the tired men and the dogs all gone to rest.
இப்போ இதெல்லாம் மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது டயர்டான மென்னு அந்த நாய்கள் எல்லாமே என்னன்னா ரொம்ப டயர்டாகி ரெஸ்ட்டுக்கு எல்லாரும் என்ன வீட்டுக்கு போற நேரம். அண்ட் ஒன்லி த ஒயிட் ஷீப் ஆர் சம்டைம்ஸ் சீன். சில சமயம் அந்த வெள்ள ஆடுகள் மட்டும்தான் அங்கங்க பார்க்க முடியும். Cross and recross the strips of moon blanched green. Come shepherd and again begin the quest. திரும்ப அந்த ஆட்டுக்குட்டியை கூப்பிடுதாரு, வாங்க நம்ம திரும்ப நம்மளுடைய questனா நம்மளுடைய ஜேர்னியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரோ ஒருத்தர் சும்மா என்னன்னா இது கூடிய ஆட்டுக்குட்டியில தான் பேசிட்டு இருக்காரு. Here, where the reaper was at work of late. In this high fields dark corner where he leaves his coat, his basket and his earthen cruse. So இப்ப என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, the reaper was at work of late. ரீப்பர்னா அந்த கதிர் அவங்களதான் நம்ம ரீப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவர் என்ன பண்ணாரு ஆஃப் லேட் அப்படின்னா ரீசெண்டா, இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா அவர் வந்து வேலையை முடிச்சிருக்காரு அந்த ஹை ஃபீல்டுடைய டார்க் கார்னர்ல. அப்ப அந்த அவர் என்னெல்லாம் வச்சுட்டு போயிருக்காருன்னா அவருடைய கோட்டு, அவருடைய பாஸ்கெட் இதெல்லாம் கொண்டு ஒரு கூட, அண்ட் ஹிஸ் எர்தன் க்ரூஸ் அப்படின்னா பானைகள் இதெல்லாம் வச்சிருக்காரு. And in the sun all morning binds the sheaves, then here at noon comes back his store. Here will I sit and wait, while to my ear I am from uplands far away, the bleating of the folded flocks is born, with the distant cries of reapers in the corn, and all the murmur of a summer's day. So இப்போ வந்து நல்லா சாயங்கால பொழுது வந்துட்டு நூன்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அவருடைய ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் இப்போ என்னெல்லாம் பயன்படுத்தினாரோ அந்த இடத்துல இது பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப இன்னொருத்தர் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, இவர் வருவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஃபோல்டட் ஃபிளாக்ஸ் எல்லாமே புதுசா தூரத்துல ஒரு கிரை ஆஃப் ரீப்பர்ஸ்னா அந்த கதிர இருக்கிறவங்க தூரமா இருந்து அந்த கான்ல இருந்து சத்தம் கேக்குது. எல்லாருமே அந்த சம்மர்ஸ் டே அப்படின்னு இருக்காங்கன்னா முணுமுணுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. Screened is this nook over the high half reaped field, and here till sundown shepherd will I be. Through the thick corn the scarlet poppies peep, and round green roots and yellowing stalks I see pale pink convolvulus in tendrils creep. So screen in this nookனா அந்த ஒரு கார்னர்ல ஒரு ஹைல வந்து half reaped field, பாதி அந்த கதிர் எடுத்துக்கிட்டு இருந்த அந்த இதை வந்து அவர் வந்து பாத்துட்டு இருக்காரு. அந்த இடத்துல என்னன்னா அங்க ஷெப்பர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. த்ரூ த திக் ஆன் த ஸ்கார்லெட் பாப்பீஸ் அப்படின்னா கஞ்சா செடி. அந்த கஞ்சா செடிகள் எல்லாமே திக்கா நல்லா அடர்ந்து வளர்ந்துருக்கு. கிரீன் ரூட்ஸ் இருக்கு, எல்லோ கலர்ல ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. அந்த கிரீப்பர் பேல் பிங்க் கன்வல்வஸ் அப்படின்னா கிரீப் சுத்தி இருக்கு. அந்த நல்லா சாஃப்ட் இருக்கு. அந்த இலைகளுடைய வாசம் அந்த சென்ட் அப்படியே என்னன்னா காத்து பெர்ஃபியூம் மாதிரி எல்லாத்தையும் இருக்கு. ஆஃப் ப்ளூம் ஆன் த பெண்ட் கிராஸ் வேர் ஐ ஆம் லேட். சோ அப்படி வளைஞ்சிருக்கிற அந்த புல்வெளியில நான் வந்து படுத்துட்டு இருக்கேன். ஐ ஆம் லேட். And the August sun with the shade on, and I travels down to Oxford Towers. இப்ப என்னது யாரோ ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி இடத்துல படுத்துட்டு இருக்காரு, சுத்தி இருக்கக்கூடிய சினரி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்ப என்ன சொல்லிட்டு இருக்காரு, அண்ட் ஐ டிராவல்ஸ் டவுன் டு ஆக்ஸ்போர்ட் டவர்ஸ். இந்த இடத்துல ஆக்ஸ்போர்ட் டவர்ஸ் எதை மென்ஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி. சோ அப்பனா என்ன அர்த்தம், ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்காலர் படிக்கிற வேலையை ஃபுல்லா விட்டுட்டு நான் வந்து ஜிப்சியோட வாழ்க்கையை தெரிஞ்சுக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, இப்போ ஒரு அந்த ரீப்பர்ஸோட இடத்துக்கு வந்து சுத்தி என்னெல்லாம் நடக்கு அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு அந்த என்விரான்மெண்ட்டை நமக்கு இப்ப டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கிறார். And near me on the grass lies Glanville's book. இப்பதான் நம்ம போயட் வந்து சொல்றாரு, என்னுடைய பக்கத்துல கிட்டக்க கிராஸ்ல என்ன இருந்தது, கிளான்வில்லோட புக் இருந்துச்சு. Come let me read the often read tale again. வாங்கல நான் அடிக்கடி படிக்கிற இந்த புக்கோட கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஏன்னா நமக்கு இந்த ஸ்காலர் ஜிப்சியே ஜோசப் கிளான்வில்லோட வேனிட்டி ஆஃப் டாக்மடைசிங் ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் எழுதி இருக்காரு. சோ இப்ப ஸ்டார்டிங்ல போயட் ஒரு இடத்துல இருக்கிறாரு, அவர்கிட்ட அந்த கிளான்வில் புக் இருக்கு. அந்த புக்ல படிக்கக்கூடியதுதான் இனி வரக்கூடிய ஸ்டான்சஸ் நம்ம பார்ப்போம். The story of the Oxford poor scholar of pregnant parts and quick inventive brain, who tired of knocking at preferment's door on summer morn forsook his friends and went to learn the gypsy lore and roam the world with that wild brotherhood, and came as most men deemed to little good, but came to Oxford and his friends no more. சோ இப்ப என்ன சொல்றாரு, அந்த கிளான்வில் புக்ல இருக்கக்கூடிய இப்ப அந்த ஸ்டோரியை பத்தி அவர் சொல்றாரு. இது வந்து ஒரு ஆக்ஸ்போர்ட் ஸ்காலரை பத்தினது. அவருக்கு வந்து ரொம்ப படிச்சு அவருக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சு போச்சு. அப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, வாங்க நம்ம போய் ஜிப்சிஸுடைய வாழ்க்கையை போய் பார்ப்போம், சுற்றி தெரிஞ்சு அவங்க எப்படிலாம் இருக்காங்கன்னு பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு வராரு. ஏன்னா இங்க ஆக்ஸ்போர்ட்ல இருந்து நம்ம இனிமே ஒண்ணும் கத்துக்க போறது கிடையாது, சரி வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் கூப்பிடுறாரு. But once, years after, in the country lanes, two scholars whom at college erst he knew met him, and of his way of life inquired, whereat he answered,
that the gypsy crew, his mates, had oughts to rule as they desired. The working of men's brains, and they can bind them to what thoughts they will. And I, he said, the secret of their art were fully learned, will to the world impart, but it needs heaven sent moments for this skill. சோ இவரோட சேர்ந்து 2 ஸ்காலர்ஸும் என்னன்னா கிட்டக்க காலேஜ் இருக்காங்க, அவங்களையும் கூப்பிட்டுட்டு வாங்க நம்ம எங்களுடைய லைஃப் நம்ம போய் என்கொயர் பண்ணலாம், இவங்களுடைய ஒர்க்கிங் மேனுடைய பிரெயின் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம், அவங்க எப்படிதான் இது பண்றாங்கன்னு பார்ப்போம். அப்ப he said அப்ப அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, சீக்ரெட் ஆஃப் தேர் ஆர்ட், அவங்களுடைய ஆர்ட்டுடைய சீக்ரெட்டே என்ன அப்படின்னா நம்ம அவங்கள பத்தி ஃபுல்லா கத்துக்கிறது தான் இருக்கு. வில் டு த வேர்ல்ட் இம்பார்ட், நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து லைஃப் ஸ்டைல கத்துக்கிட்டு நம்ம இந்த உலகத்துக்கு சொல்லுவோம். பட் இஃப் நீட்ஸ் ஹெவன் சென்ட் மொமெண்ட்ஸ் ஃபார் திஸ் ஸ்கில், ஆனா இந்த ஸ்கில்லுக்கு எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது, அதுக்கு ஹெவன் சென்ட் மொமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஒரு ஸ்கில் தேவை அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸையும் கூப்பிடுறாரு. This said, he left them and returned no more. சோ இப்படி அதனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு, அவர் அப்படியே அந்த ஜிப்சிஸோட வாழ்க்கையை தெரிஞ்சுக்க வந்துட்டாரு. ஆனா திரும்ப வரவே இல்லை. அவர் அந்த ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டிக்கு வருது. He returned no more. But rumors hung about the countryside that the lost scholar long was seen to stray, seen by rare glimpses, pensive and tongue-tied, in hat of antique shape and cloak of grey, the same the gypsies wore. அப்போ இவரை பத்தி ரூமர்ஸ் மட்டும் அங்கங்க வதந்தி வருது. இவரை நான் அந்த கண்ட்ரி சைடு பார்த்தேன், அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருந்தாரு, இந்த இடத்துல ஒரு ஆன்டிக் ஒரு ஓல்டு கலர் ஒரு ஹேட் போட்டிருந்தாரு, இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாருன்னு சொல்லிட்டு அங்கங்க பார்த்தவங்க இவரை சொல்றாங்க. Shepherds had met him on the hurt in spring. Hurst அப்படிங்கிறது மவுண்டைன். சோ அப்போ ஆடு மேய்க்கிறவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஸ்ப்ரிங் டைம்ல நான் அவர் அந்த மவுண்டைன்ல பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. At some lone ale house அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு பார் மாதிரி, ஒரு கல்லுக்கடை மாதிரி, இந்த பெர்க்ஷயர் மோர்ஸ். சோ பெர்க்ஷயர் மோர்ஸ்ல அவர் அந்த ஏல் ஹவுஸ்ல பார்த்தேன் அப்படிங்கிறாங்க. On the warm Ingle beach bench, the smock-frocked boors had found him seated at their entering. சோ இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான கதைகளை சொல்றாங்க. இவரை நான் ஏல் ஹவுஸ்ல பார்த்தேன்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு, ஒருத்தர் நான் ஹர்ஸ்ட் மவுண்டைன்ல பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு, ஒருத்தர் நான் அங்க பார்த்தேன்னு ஒவ்வொருத்தர் இருக்கு. ஆனா இவர் திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகவே இல்லை. But amid their drunk and clatter, he would fly. And I myself seem half to know thy looks, and put the shepherd's wanderer on thy trace, and boys who in lone bead fields scare the rooks, I ask if thou hast passed their quiet place, or in my boat I lie, moored to the cool bank in the summer heats, mid white grass meadows which the sunshine fills, and watch the warm green muffled Cumnor hills, and wonder if thou hauntest their shy retreats. சோ அப்ப நான் வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன், இது கடல ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது அவர் வந்து என்ன சிலர் வந்து அப்படியே போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா எனக்கு என்ன தெரியும், அவருடைய லுக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும், அவருடைய ஷெப்பர்ட்ஸ் அவர் கண்டிப்பா இங்கதான் சுத்திட்டு இருப்பாரு, அவருடைய ட்ரேஸ் அவருடைய தடங்கள் ஏதாவது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அந்த பாய்ஸ் எல்லாம் சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, சிலர் நான் வீட் ஃபீல்ட்ல பார்த்தேன், அவரை அங்க பார்த்தேன், சிலர் போட்ல அவர் படுத்திருக்கிறத பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சிலர் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அந்த கம்னர் ஹில்ஸ்ல வந்து அவர் வந்து அங்க வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறத நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமானதை சொல்றாங்க. For most I know, thou lovest retired ground, thee at the ferry Oxford riders blith, returning home on summer nights have met crossing the stripling Thames at Bablock Hithy, trailing in the cool stream, thy fingers wet, as the punt's rope chops round, and leaning backward in a pensive dream, and fostering in thy lap a heap of flowers, plucked in shy fields and distant witchwood bowers, and thine eyes resting on the moonlight stream. ஆனா எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும், இல்ல ஐ நோ அப்படிங்கிறது யார சொல்றது அப்படின்னா மேத்யூ அலன் போயிட் வந்து சொல்றாரு. ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவர் கண்டிப்பா என்ன பண்ணிருப்பாரு, அந்த ஆக்ஸ்போர்ட் சுற்றி தான் அவர் வந்துகிட்டே இருப்பாரு. ஏன்னா அவர் என்னதான் ஜிப்சிஸோட வாழ்க்கையை பார்க்க போறேன்னு சொன்னாலும் கண்டிப்பா அவர் சம்மர் நைட்ஸ்ல ஹோமுக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிருப்பாரு. சோ அந்த தேம்ஸ் நதிக்கரை மூலமா தான் அவர் வந்திருப்பாரு. அண்ட் பேக்வர்ட் இந்த பென்சிவ் ட்ரீம், அவர் கண்டிப்பா இங்கதான் சுத்திக்கிட்டு அந்த விச்வுட் பவர்ஸ்ல அந்த ஐஸ் எல்லாமே அவருக்கு அந்த மூன்லைட் ஸ்ட்ரீமை விட்டு அவரால் எங்கேயும் போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் அர்னால்ட் சொல்றாரு. And then they land, and thou art seen no more. Maidens from whom the distant hamlets come to dance around the fee-filled. இன்னொரு பக்கம் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா மெய்டன்ஸ். சோ அவங்க எல்லாரும் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஹேம்லெட்ஸ்னா குக்கிராமங்கள்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்க எல்லாரும் ஃபீஃபில்ட் எம் இன் மே டே செலிப்ரேஷன் தான் நடந்துட்டு இருக்கு. சோ அவங்க எல்லாரும் டான்ஸ் பண்ண வந்துட்டு இருக்காங்க. Often through the darkening fields have seen you roam, or cross your style into the public way. Often thou hast given them store of flowers, the frail-leaved white anemone. White anemone அப்படிங்கிறது அதோட flower. Dark bluebells, drenched with the dews of summer eves, and purple of orchards with spotted leaves, but none has words she can report of you.
சோ அங்க இருந்து இருந்தக்கூடிய மெய்டன்ஸ்டையும் நான் கேட்டு பார்த்தேன். அங்க இருக்கவங்க யாராவது உன்னை பார்த்தாங்களான்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாரும் இந்த ஃபிளவர்ஸ் இருந்துச்சு, அந்த ஃபிளவர்ஸ் ஒவ்வொரு ஃபிளவரை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. ஆனா யாருமே ஒன்ன பத்தி, அதாவது அந்த ஆக்ஸ்போர்ட் ஸ்காலர் எங்க போனாருங்கிறது என்ன செய்யல, ரிப்போர்ட் பண்ணவே இல்லை அப்படிங்கிற. And above Godstow Bridge, when hay times here in June and many a skied in sunshine flames, men who through those wide fields of breezy grass where black-winged swallows haunt the glittering Thames, to bath in the abandoned Lasher Pass, have often passed you near, sitting upon the river bank overgrown, marked thine outlandish garb. Outlandish அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஆன garb அப்படிங்கிறது ட்ரெஸ். Thy figures fair, thy dark vague eyes, and soft abstracted air. But when they came from bathing, thou wast gone. அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பிளேஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணாருன்னா கோட்ஸ்டோ பிரிட்ஜ். சோ அந்த இடத்துல வந்து ஹே டைம் ஜூன் டைம்ல வந்து ஸ்கைத் அப்படின்னா அந்த கதிர் இருக்கிறவங்க வந்து சொன்னாங்க, என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, சோ தேம்ஸ் நதிக்கரையில வந்து பிளாக் விங் ஸ்வாலோஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. சோ அப்ப வந்து என்னன்னா அந்த இடத்துல அப்போ அந்த பேங்க் கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான ஒரு ட்ரெஸ்ல ஒரு ஃபிகரை பார்த்ததாவும் ஒரு டார்க்கான வேக ஐஸ்ல நாங்க பார்த்ததா சொன்னாங்க. ஆனா அவங்க பாத் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்து பார்த்தப்போ உன்னைய வந்து காணோம். யார் அப்படின்னா ஆக்ஸ்போர்ட் ஸ்காலர் தர் ஹி இஸ் கான் அப்படிங்கிறாங்க. At some homestead in the Cumnor Hills, where at her open door the housewife dawns, thou hast seen been are hanging on a gate to wash their treasures in the mossy bands. Treasures அப்படிங்கிறது கதிர் அடிக்கிறது. திரும்பவும் அந்த கம்னர் ஹில்ஸ்ல வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எல்லாருமே இந்த கதிர் அடிக்கிறதுக்காக வந்து நின்றுட்டு இருந்தாங்க. To children who yearly range these slopes and laid for cresses from the rills, have known the eyeing all on April day, the springing pasture and the feeding time, and marked you when the stars come out and shine through the long dewy grass moves slew away. சோ அப்போ ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் எல்லாருமே அந்த கதிரடிக்கிறதுக்கு வெளியே வந்து நின்றுட்டு இருந்தாங்க. குழந்தைங்க எல்லாருமே அந்த இருக்கக்கூடிய கீரைகள் எல்லாத்தையும் பறிக்கிறதுக்காக வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அவங்க எல்லாருமே என்ன செஞ்சிருக்காங்க, ஹேவ் நோன் யூ ஐயிங், அவங்க எல்லாரும் உன்னை வாட்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஆனால் ஏப்ரல் டே, எப்போ அப்படின்னா ஏப்ரல் டேல. சோ அதுக்கப்புறம் இந்த பாஸ்டர்ஸ் நடந்திருக்கு, அவங்க எல்லாரும் பார்த்துட்டு தென் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா நீ அங்க இருந்து என்ன செஞ்சுட்ட, மூவ் ஆயிட்ட. the poor Oxford scholar is no more. In Atom, on the skirts of Bagley Wood. சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் எந்த பிளேஸ்ல இருக்காங்க அப்படின்னா பேக்லி வுட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல ஆட்டம்ல பாத்துருக்காங்க. Where most the gypsies by the turf-edged way pitch their smoked tents, and every bush you see with scarlet patches tagged and shreds of grey above the forest ground called Thessale. அடுத்து நெக்ஸ்ட் இந்த ஜிப்சிஸ் எல்லாம் எங்க இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேக்லிவுட் அப்படிங்கிற இடத்துல. அவங்க வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட் தெசாலே அப்படிங்கிற இடத்துல இப்ப டென்ட் போட்டு இருக்கிறாங்க. The black bird picking food see thee not meal nor fears at all. So often who has he known thee past him astray, wrapped twirling in thy hand a withered spray, and waiting for the spark from heaven to fall. சோ அப்ப அந்த டென்ட் கிட்ட நீ இருந்திருக்க. சோ அங்க ஒரு பிளாக் பேர்ட் இருந்திருக்கு, எனக்கான ஃபுட் எடுத்திருக்கு, அது உன்னை பாத்துருக்கு, ஆனா எந்த ஒரு இதுவுமே பண்ணல. அதுக்கப்புறமா அது வந்து ஸ்பார்க்கா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு, ஹெவன்ல இருந்து எப்ப வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆத்தர் ஸ்காலர் எங்க போயிருக்காரு அப்படின்னா பேக்லி வுட்டுக்கு. And once in winter on the Cashway chill. சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் எங்க அப்படின்னா வின்டர் டைம் வந்துட்டு இப்ப கேஷுவலா எங்க இருக்காருன்னா where home through flooded fields food travelers go. இப்ப ஃபிளட் எல்லாம் வரக்கூடிய நேரம். இப்ப எல்லாரும் இந்த நடந்து போறக்கூடிய டிராவலர்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க. Have I not passed you on the wooden bridge? நான் உன்னை இந்த wooden bridgeல பாக்கல. Wrapped in thy cloth and battled with the snow, thy face twirled in sea and its wintry ridge, and thou hast climbed the hill and gained the white brow of the Cumnor range. To turned once to watch while thick the snowflakes fall, the line of festal light in Christ Church wall, then sought by straw in some sequestered grange. சோ அப்ப விண்டர்ல நான் அந்த உடன் பிரிட்ஜ்ல உன்னை பாக்கலாம்னு பார்த்தேன். அந்த இடத்துல நீ வந்து இல்ல. உன்னுடைய ஃபேஸ் எல்லாமே நல்லா ரொம்ப ஷ்ரிங்கியா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலா அது நீதானா இல்லைன்னு எனக்கு தெரியல. அதுக்கப்புறம் அந்த கிரைஸ்ட் சர்ச் ஹால்ல வந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கேன், நான் உன்னை வந்து தனிமையில செக்வஸ்டர் அப்படின்னா தனிமை, லோன்லி கிராண்ட்ல உன்னை நான் வந்து பாத்திருக்கேன். தை ஸ்ட்ரா. But what I dream, ஆனா நான் இப்ப என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா 200 years are flown. இப்ப வந்து என்ன ஆச்சு, ஒரு 200 வருஷம் கடந்து போச்சு. Since first thy story ran through Oxford halls and the grave Glanville did the tale inscribe, that thou were wandered from the studious walls to learn strange arts and join the gypsy tribe, and thou from earth art gone long since and in some quiet churchyard laid. இப்போ 200 வருஷம் இருந்து போச்சு. ஒவ்வொருத்தரும் இந்த கிளான்விலோட அந்த டேலை பத்தி ஒவ்வொருத்தரும் சொல்றாங்க. இந்த ஜிப்சி ஸ்காலர் வந்து நான் ஆக்ஸ்போர்ட்ல பார்த்தேன், அங்க பார்த்தேன், இங்க பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்டோரி சொல்றாங்க. லாங் சின்ஸ் அண்ட் இன் சம் குவைட் சர்ச் யார்ட் லேட்.
சோ அந்த சர்ச் யார்ட் அப்படிங்கிறது எதோட ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னா தாமஸ் கிரேயோட எழுதி ரிட்டன் என்ன கண்ட்ரி சர்ச் யார்ட். சோ அதோட ரெஃபரன்ஸ் தான் இங்க வந்து குவைட் சர்ச் யார்ட் லேட் அப்படின்னு சொல்லி ரெஃபர் பண்ணிருக்காரு. Some country nook, where over thy unknown grave, tall grasses and white flowering nettles wave under a dark, red-fruited, used trees shade. சோ அந்த மாதிரி அவரு தாமஸ் கிரேனோட எலிஜிட்டட் கண்ட்ரி சர்ச்ல எந்த கிரேவ்ல யார் இருக்காங்கன்னு தெரியாது முன்னாடி. இப்ப நீயும் எந்த கிரேவ்ல இருக்க அப்படிங்கிறது தெரியாது. உன்னுடைய கிரேவ்ல எத்தனை கிராஸ் வளர்ந்துருக்கு, எத்தனை ஒயிட் ஃபிளவர் நெட்டல்ஸ் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியாது. இல்ல அது கீழே எத்தனை யூட்ரினுடைய ஷேடு கீழே நீ வந்து இப்ப உன்னுடைய கிரேவ் இருக்கு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறார். No, no, thou hast not filled the laps of ours, for what bears out the life of mortal men. This that from change to change their bearing rules, this that repeated shocks again, exhausts the energy of strongest souls and numb the elastic powers. என்ன சொல்றாரு, நோ இப்ப வந்து நான் அவர்ஸ் எல்லாம் நம்ம நாள் கணக்கா போயிட்டு யாராலதான் அந்த எந்த மென்னா இம்மார்டலா இருக்காங்க, எல்லாருமே மார்டல் மென்னா, எல்லாருடைய லைஃப்மே இப்படிதான் போய்கிட்டு இருக்கு. அது ஒரு சேஞ்சிங் ரோல் மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு. இந்த ஷாக் எல்லாருக்குமே திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு தான் இருக்கு. ஸோ நம்மளோட எனர்ஜி எல்லாமே இந்த ஸ்ட்ராங்கஸ்டான சோல்ஸ் எல்லாம் எங்கதான் போகுது. அண்ட் நம் தி எலாஸ்டிக் பவர்ஸ். Here the elastic powers எதை மென்ஷன் பண்றாரு அப்படின்னா கால்டேஜோட exemplistic powers, அந்த இமேஜினேஷன் அதான் ரெஃபர் பண்றாரு. Till having used our nerves with the bliss of teen and tired upon 1,000 schemes or wit, to the just passing genius we remit our one out life and our what we have been. நான் என்னதான் திரும்ப திரும்ப யோசிச்சு பார்த்தாலும் காணல அப்படிங்கிறப்ப அந்த துக்கம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே வயர்தான் செய்யுது. அண்ட் டயர்ட் ஆஃப் 1,000 ஸ்கீம்ஸ். ஸோ நம்ம என்னதான் அறிவாளிகளா இருந்தாலும் எத்தனை மாதிரி 1,000 ஸ்கீம்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்கு. நம்மளால அந்த ஜீனியஸ் உங்களுக்கு இருக்கவே முடியல. சோ வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது நம்ம அப்படியே கடந்து போய்கிட்டே இருக்கு. Thou hast not lived, why should it thou perish so? சோ நீ இப்ப வந்து வாழல, அப்ப நீ ஏன் அழிஞ்சு போன? why should is thou perish so? Thou hadst one aim, one business, one desire. உனக்கு அப்படிங்கிறது என்னது? ஒரே ஒரு எய்ம் இருந்தது, ஒரே ஒரு பிசினஸ், ஒரே ஒரு டிசைர். அது என்னது? ஜிப்சிஸ்னுடைய வாழ்க்கை முறை தெரிஞ்சுக்கிறது. Else were thou long since numbered with the dead. ஆனா இப்ப நீ என்ன செஞ்சுட்டு போயிட்ட? இறந்து போன வாழ்க்கையில ஒரு ஆளா நீ மாறி போயிட்ட. Else hadst thou spent like other men thy fire, the generations of thy peers are fled, and we ourselves shall go. முன்னுடைய ஜெனரேஷன்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க? ஒவ்வொருத்தங்களா போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. we ourselves shall go. நம்ம கூட என்ன செஞ்சு ஆகணும்? ஒரு நாள் இந்த உலகத்தை விட்டு போய் தான் ஆகணும். but thou possessest an immortal lord. ஆனா அந்த உலகத்தை விட்டு போகும்பொழுது ஒரு இம்மார்டலான ஒரு அந்த உலகத்தை விட்டுட்டு போகணும். and we imagine you exempt from age and living as thou livest on Glanville's page, because thou hadst what we alas have not. ஆனா நீ வந்து என்ன செஞ்சிட்டு இருக்க? அந்த கிளான்வினுடைய இந்த புக்கு மூலயமா நீ இப்ப வரைக்கும் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்க? இந்த வாழ்க்கையில வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க. அலாஸ், ஆனா இப்ப ஒன்னும் எங்களால என்ன செய்ய முடியல, பார்க்க முடியல. பட் யூ ஆர் ஸ்டில் லிவிங் த்ரூ தி ரைட்டிங்ஸ் ஆஃப் கிளான்வில். For early didst thou leave the world with the powers, fresh, undiverted to the world without, firm to their mark, not spent on other things, free from the sick fatigue, the languid doubt, which must have to be tried in much vain baffled brings, O life, unlike to ours, who fluctuate idly without term or scope, of which each strives nor knows for what he strives, and each life lives 100 different lives, who wait like you but not like you in hope. சோ அந்த உலகத்துல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு பவர்ஸ் இருக்கு. ஃப்ரெஷ்ஷா ஃபர்ஸ்ட் வராங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய கோல் மூலமா டைவர்ட் ஆகி போறாங்க. வெதர் தே ஹேவ் அச்சீவ் தேர் கோல் அப்படியா கொஸ்டின், இட்ஸ் கொஸ்டின் மார்க். அச்சீவ் பண்றாங்களா இல்லையாங்கிறது தெரியாது. சிலர் வந்து ஃபிளக்சுவேட் ஆகி போயிருந்தாங்க அவங்களுடைய ஸ்கோப்ல இருந்து. ஆனா சிலர் வந்து அதை ஸ்ட்ரைவ் பண்றாங்க. சோ ஒவ்வொருத்தருடைய லைஃப்மே இப்படி ஒவ்வொருத்தருடைய டிஃப்ரெண்ட் 100 டிஃப்ரெண்ட் லைஃப்ஸ், ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையும் டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கு. ஆனா யார் ஒன்ன மாதிரி வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான்? ஆனா ஒன்ன மாதிரி இல்ல, ஆனா நம்பிக்கையோட நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு. Thou waitest for the spark from heaven. நீ அந்த ஹெவன்ல இருந்து இந்த ஸ்பார்க் வரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த. and we light half believers of our casual creeds, who never deeply felt nor clearly willed, whose insight never has borne out fruit in deeds, whose vague resolves never have been fulfilled, from whom each year we see breeds new beginnings, disappointments new, who hesitate and falter life away and lose tomorrow the ground won today. Do not be wanderer, await it too. நீ அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த. ஆனா நாங்க எல்லாருமே ஒன்னளவுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ஒன்னெல்லாம் நாங்க பாதிதான் பிலீவ் பண்றோம். ஹாஃப் பிலீவர்ஸ். எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டீப்பா ஃபீல் பண்ணவும் இல்ல, ஒன்ன மாதிரி உனக்கு கிளியரான வில்லும் எங்களுக்கு கிடையாது. எந்த ஒரு இன்சைட்டுமே எங்களுக்குள்ள இல்ல. ஆனா அவங்களுடைய வேகான இது எல்லாமே என்ன செஞ்சுட்டு அப்படின்னா, இப்ப எல்லார்ட்டையுமே ஒரு கிளியரான எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாம வேகா சுத்திட்டு இருக்காங்க. ஆனா ஒவ்வொரு வருஷமும் புதுசா ஒரு பிகினிங்ஸ் இருக்கு, டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஏமாற்றங்கள் இருக்கு, ஹெசிடேஷன் இருக்கு, ஃபால்டர் லைஃப், இது எல்லாமே எங்களோட வாழ்க்கையிலும் வந்துகிட்டே தான் இருக்கு. நாங்க எல்லாரும் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம்? நாளைக்கு டுமாரோ அப்படிங்கிறது நாங்க லூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஒன் டுடே, இன்னைக்கு நாங்க ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆன் டு நாட் பி வாண்டர் அவைட் இட் ட்ரூ. நாங்க ஒன்ன மாதிரி வாண்டர் கிடையாது, நாங்களும் வெயிட் பண்ணணுமா
அப்படிங்கிறார். எஸ், ஆமா நாங்க வெயிட் பண்றோம், பட் இட் ஸ்டில் டிலேஸ். ஆனா இன்னும் என்ன செஞ்சுட்டு தான் இருக்கு, லேட் ஆயிட்டு தான் இருக்கு. அண்ட் தென் வி சஃபர் அமங்ஸ்ட் அஸ் ஒன். ஆனா இன்னும் நாங்க சஃபர் ஆகிட்டு தான் இருக்கோம், அமங்ஸ்ட் அஸ் ஒன். சோ எங்க இதுல ஒருத்தரா இருக்கும். யார் அந்த அமங்ஸ்ட் அஸ் ஒன்னா, இட் ரெஃபர்ஸ் கதை ஆர் டென்னிசன். ஒண்ணு வந்து அதை கதையை மென்ஷன் பண்றாரு, இன்னொன்னு வந்து டென்னிசனை மென்ஷன் பண்றாரு. Who most has suffered takes dejectedly his seat upon the intellectual throne, and all his store of sad experience he lay bare of wretched days. Tell us his misery's birth and growth and signs, and how the dying spark of hope was fed, and how the breast was soothed, and how the head, and all his hourly varied anodynes. சோ இந்த மாதிரி இன்டெலக்சுவல் த்ரோன் கதை இருக்கலாம், டென்னிசன் இருக்கலாம், அவங்க எல்லாருமே வெயிட் பண்ணி ரொம்ப சஃபர் ஆயிட்டாங்க. சோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, ரொம்ப துக்ககரமான ரெச்சர்ட் டேஸ் இருக்கு. நாங்க எல்லாருமே எங்களுடைய ஹோப் எல்லாமே என்ன செஞ்சுட்டு டை ஆயிட்டு இருக்கு. ஆனா இன்னும் எங்களுக்கு என்ன இருக்கு, இது எல்லாத்தையுமே கடந்துறதுக்கு இட் இஸ் அ வேல்ட் அனோடின். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கைண்ட் ஆஃப் மெடிசன் வந்து கிடைக்குது. அனோடின் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் மெடிசன். அப்போ ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய துக்கங்களையும் சரி இல்ல டிசப்பாயின்மெண்ட் சரி ஒவ்வொரு விதமான மெடிசன் மூலமா அவங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, போக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. This for our wisest and we others find, and wish the long unhappy dream would end, and we've all climbed to bliss and try to bear with close-lipped patience from our only friend, sad patience, too near neighbor to despair, but none has hope like thine. Though through the fields and through the woods dost stray, roaming the countryside, a truant boy, nursing thy project in unclouded joy, and every doubt long blown by time away. ஆனா நாங்க எல்லாரும் என்னன்னா, உன் அளவுக்கு வயசு கிடையாது, நீ வந்து அந்த அன்ஹாப்பியான ட்ரீம் வந்து எப்படா முடியும் நாங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு எப்படா பிளிஸ் வரும், எங்களால இதுக்கு மேல பொறுக்க முடியல. எங்களுக்கு வந்து பேஷன்ஸ் இல்ல, பேஷன்ஸ் பொறுக்கிறது மட்டும்தான் எங்களுடைய ஒன்லி ஃப்ரெண்டாவே இருக்குது. அந்த சேட் பேஷன்ஸ் தான் எங்களுடைய ரொம்ப நெய்பராவும் இருக்குது. ஆனா யாருக்குமே ஒன்ன மாதிரி நீ ஒரு ஜிப்சி லைஃப் தேடி போனா உன் அளவுக்கு எங்க கிட்ட என்ன செஞ்சிடல, ஹோப் வந்து எங்க கிட்ட இல்ல. பட் ஸ்டில் நீ வந்து என்ன செஞ்சிட்டு இருக்க, ஒரு கண்ட்ரி சைட்ல ஒரு ட்ரூ அண்ட் பாய், ஒரு நாடோடி மாதிரி நீ வந்து சுத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா, உன்னுடைய ப்ராஜெக்ட் சந்தோஷமா நீ கொஞ்சம் கூட இதே இல்லாம டைம் போவதே தெரியாம என்ன நீ போய்கிட்டு இருந்த. பட் we don't have that much patience. Oh, morning days when wits are fresh and clear, and life ran gaily as the sparkling Thames, before the strange disease of modern life with its sick hurry, its divided aims, its heads overtaxed, its palsied hearts was rife. Fly hence, our contact fear. Slave still fly, plunge deeper into the bowering wood, Evers as Dido did die with gesture stern, from her false friend's approach in hate's turn, wave us away and keep thy solitude. ஓ மார்னிங் டேஸ், நீ பிறந்தப்போ உன்னுடைய வாழ்க்கையில விட்ஸ் ஆர் ஃப்ரெஷ் அண்ட் கிளியர். அந்த டைம்ல இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாம ஃப்ரெஷ்ஷாவும் இருந்தாங்க, கிளியராவும் இருந்தாங்க. அப்ப லைஃப் வந்து அந்த ஸ்பார்க்லிங் தேம்ஸ் நதி போல என்னன்னா ரொம்ப தெளிவாகவும் ரொம்ப சந்தோஷமாவும் அந்த வாழ்க்கை இருந்துச்சு. பிஃபோர் தி ஸ்ட்ரேஞ்ச் டிசீஸ் ஆஃப் மாடர்ன் லைஃப், ஹியர் தி ஸ்ட்ரேஞ்ச் டிசீஸ் அவர் எதை ரெஃபர் பண்றாருன்னா மாடர்ன் லைஃப். இப்ப இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் லைஃப்ல எல்லாருமே சிக்கி சுழண்டுகிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுடைய ஹெட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டக்ஸா இருக்கு, ரொம்ப ஃபாஸ்டா. அவங்களுடைய ஹார்ட்ஸ் துடிக்க அர்த்தம். அவங்களுக்கு நின்று ஒருத்தங்களோட பேசுறது கூட யாருமே டைம் இல்லை, அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க. Fly hence of contact fear, தொடர்ந்து அவங்களுக்கு ஒரு பயத்தோட ஒரு இடத்துல இருந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க. Still fly, இன்னும் பறந்துகிட்டே இருக்காங்க. Avers, அது எப்படி இருக்கான், அது எதோட கம்பேர் பண்ணனா, as Dido did with gesture stern, from her false friends approaching hate stern. So Dido அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா, Queen of Carthage. It's the character in Virgil's Aeneid. Virgilோட Aeneidல வரக்கூடிய கேரக்டர் தான் Dido. Queen of Carthage யார் லவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஏனியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிங்க வந்து லவ் பண்ணுவாங்க. ஆனா இவ வந்து அந்த ஃபால்ஸ் ஃப்ரெண்ட், ஹியர் தி ஃபால்ஸ் ஃப்ரெண்ட் ரெஃபர்ஸ் ஏனியஸ். அவர் வந்து எங்க போய்கிட்டு இருப்பாருன்னா, he is going to found the kingdom of Rome. ரோம் சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்குறதுக்காக அந்த கண்ட்ரியை தாண்டி போவாரு. ஆனா டிடோ வந்து என்ன பண்ணிருப்பா, ஏனியஸை பார்த்தோன்னா லவ்ல ஃபால் ஆகி நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுவா. அவ என்ன சொல்லுவாரு, இவன் எனக்கான டெஸ்டினேஷன் அப்படிங்கிறது இது கிடையாது, ஐ ஹாவ் some goals beyond this, என்னுடைய கோல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருசுன்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிருவாரு. அட் லாஸ்ட் டிடோ என்ன செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா, she commits suicide because of the ailing of the Aeneas. சோ அதான் சொல்றாரு, எப்படி அந்த ஃபால்ஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் ஏனியஸ்னால அந்த ஹேட்ஸ் நகரமே அப்படியே நரகமா மாறிச்சோ, வேவஸ் அவே அண்ட் கீப் தை சாலிட்யூட், அவ தனிமையில கிடைச்சாலோ, அதே மாதிரிதான் இப்ப எங்களுடைய மாடர்ன் லைஃபோட வாழ்க்கையும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இப்ப இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் லைஃப டிடோனுடைய லைஃபோட கம்பேர் பண்றாரு. Still nursing the unconquerable hope, still clutching the inviolable shade, with its free onward impulse, in brushing through by night the silvered branches of glade, far on the forest skirts where none pursue, on some mild pastoral slope emerge, and resting on the moonlight pales, freshen thy flowers as in former years with dew, or listen with enchanted ears from the dark tingles to the nightingales.
So still nursing the unconquerable hope. அந்த உன்னுடைய அந்த ஜெயிக்க முடியாத நம்பிக்கையை நாங்க இன்னும் தேடிக்கிட்டு தான் இருக்கோம். பட் எங்களால அந்த நம்பிக்கைகளால இது பண்ண முடியல. ஸ்டில் கிளச்சிங் த இன்வயலபிள் ஷேக். நாங்க இன்னும் அதை தேடிக்கிட்டு தான் இருக்கோம். எப்படி தேடி இருக்கும்? அந்த சில்வர் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் த கிளீட், அந்த கிரீனரிஸ் மாதிரி சுத்தி இருக்குது. ஆனா சுத்தி அந்த டார்க்னஸும் இருக்குது. யாராலையுமே அந்த ஹோப்பை வந்து இது பண்ண முடியல. சில மைல்டு பாஸ்டரல் ஸ்லோப்ல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சில நம்பிக்கை துளிகள் அங்கங்க வந்து என்ன செய்யுது, எமர்ஜ் ஆகுது. ரெஸ்டிங் ஆன் த மூன்லைட் பேல்ஸ் ஃப்ரெஷ் அண்ட் தை ஃபிளார்ஸ் ஆஸ் இன் ஃபார்மர் இயர்ஸ். முந்தைய காலத்துல எப்படி அந்த ஃப்ரெஷ் அந்த ஃபிளார்ஸ்லாம் இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்பிக்கை அங்கங்க துளிர் விடுது. வித் டியூ ஆர் லிசன் வித் என்சாண்டட் இயர்ஸ் ஃப்ரம் த டார்க் திங்கர்ஸ் டு த நைட்டிங்கேல்ஸ். So listen with the enchanted ears from the dark tingles to the nightingales அப்படிங்கிறது it's a reference to Keats' ode to the nightingale. Keats உடைய ode to the nightingale தான் ரெஃபர் பண்றாரு. அந்த நைட்டிங்கேல்ஸ் எல்லாருமே எப்படி அந்த நைட்டிங்கேல பார்த்து கீட்ஸ் வந்து அட்மையர் பண்ணி நீ யாரு, வெதர் இட் இஸ் a dream, am I in a sleep or dream அப்படின்னு சொல்லி முடிப்பாரோ, சோ அந்த லைனை ரெஃபர் பண்ணிருக்காரு. It's a reference to Keats' ode to the nightingale. But fly our paths, our feverish contact fly. For strong the infection of our mental strife, which though it gives no bliss spoils for rest, and we should win you from thy own fair life. Like us distracted and like us unblessed, soon thy cheer would die. Thy hopes grow timorous and unfixed thy paths, and thy clear aims be cross and shifting made, and then thy glad perennial youth would fade and grow old at last and die like ours. சோ நாங்க இன்னும் எங்களுடைய வழியை தேடி போய்கிட்டு தான் இருக்கோம். எங்களுடைய மென்டல் ஸ்ட்ரைஃப் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டு தான் இருக்கு. எங்களுக்கு எந்த ஒரு பிளஸுமே இல்ல. இன்னும் நாங்க எங்களை ஸ்பாயில் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். நாங்க இன்னும் ஒன்ன மாதிரி நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு. எங்களுக்கு பிளஸ்ட் கிடையாது, அன்பிளஸ்டா இருக்கும். எங்களுடைய சந்தோஷம் எல்லாமே இறந்து போயிட்டு. தை ஹோப்ஸ் க்ரோ டிமோரஸ். உன்னுடைய நம்பிக்கை எல்லாமே கொஞ்சமா என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கு, வீக் ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த பவர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சுகிட்டு இருக்கு. சோ கடைசியா கிளாட் பெரனியல் யூத். பெரனியல் அப்படின்னா எட்டர்னல் யூத். உன்னுடைய எட்டர்னல் யூத்தும் கண்டிப்பா ஒரு நாள் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம், ஷுட் ஃபேட். கண்டிப்பா அது மங்கி போகும். ஃபேட் அண்ட் க்ரோ ஓல்ட் அட் லாஸ்ட் அண்ட் லை லைக் அஸ். சோ அந்த நம்பிக்கையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு ஓல்ட் ஆகி கடைசியில எங்களை மாதிரி இறந்து போயிரும் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு. சோ இது வரைக்கும் அவர் எப்போ நான் கிளான்விலோட புக்கை நான் ரீட் பண்ண போறேன்னு சொன்னாரோ, சோ அதுல இருந்து அண்ட் டை லைக் ஆஸ் அப்படிங்கிறது வரைக்கும் அந்த புக்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரி. ஒரு ஓல்டு ஆக்ஸ்போர்ட் ஸ்காலர் வந்து ஜிப்சி லைஃபை தேடி போறாரு. சோ அவர் அங்கங்க எங்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இடத்துல சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் லைஃப், மாடர்ன் லைஃபோட அவருடைய லைஃபை கம்பேர் பண்ணி எழுதியிருக்கிற ஒர்க்ஸ். சோ லைக் ஆர்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டான்சாஸ் வரைக்கும் அந்த கிளான்விலோட புக்ல படிச்சதை இவர் இங்க போயமா எழுதியிருக்காரு. சோ நெக்ஸ்ட் இப்பதான் இவர் இந்த லைஃப் வச்சு இவர் கம்பேர் பண்றார். தென் fly our greetings, fly our speech and smiles, as some grave Tyrian trader from the sea described at sunrise an emerging pro, lifting the cool-haired creepers stealthily, the fringes of a southward facing brow among the Aegean isles. சோ இப்ப எதோட கம்பேர் பண்றாரு? இப்போ ஒரு ஆக்ஸ்போர்ட் ஸ்காலருடைய புக்கை, கிளான்விலோட புக்கை வாசிச்சு முடிச்சிட்டாரு. இப்ப அதோட எதோட கம்பேர் பண்றாருன்னா fly our greetings, fly our speech and smiles, as some grave Tyrian trader. இதுல டிரியன் ட்ரேடர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு ட்ரேடர் வந்து ஒரு கடல்ல வந்துட்டு இருக்காரு. எமர்ஜிங் ப்ரோ அப்படிங்கிறது ஒரு ஷிப்பினுடைய ஃப்ரண்ட், அதாவது கப்பலுடைய முன்பகுதி தான் நம்ம வந்து ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி எமர்ஜிங் ப்ரோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. லிப்டிங் த கூல் ஹேர்டு கிரீப்பர்ஸ் அப்ப நங்குரம் போட்டு நின்றுட்டு இருக்காங்க. எந்த இடத்துல அப்படின்னா ஏஜியன் ஐசல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சீல. And saw the merry Grecian coaster come. So அந்த ட்ரேடர்ஸ் எல்லாம் யார பாக்குறாங்கன்னா, ஆப்போசிட் சைட்ல கிரேஷியன் கோஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்துகிட்டு இருக்காங்க. Freighted with amber grapes. அவங்களுடைய கப்பல் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா ஆம்பர் கிரேப்ஸ் இருக்கு. Then Chian wine. Chian அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a place in Greek. So கிரீக்ல கூடிய ஒரு பிளேஸ் தான் Chian. அங்க அந்த வைன் கொண்டு வந்திருக்காங்க. Green busting figs அத்திப்பழம் இருக்கு. And tunis அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a kind of fish steeped in brine. அது உப்பு போட்டு நல்லா மசாலா தடவி வச்சிருக்காங்க. And kind the intruders on his ancient home. சோ இந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. The young light-hearted masters of the waves. சோ இப்ப ஒரிஜினலா அந்த லேண்ட்ல இருக்கக்கூடியவங்க மாஸ்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்க? And snatched his rudder and shook out more sail, and day and night held on indignantly over the blue midland waters with the gale. Betwixt the Cyrex and the soft Sicily. சோ இப்ப சைரட்ஸ்க்கும் சவுத் சிசிலிக்கும் இருக்கக்கூடிய மிட்லாண்ட் வாட்டர்ஸ்ல இங்க கூடிய ட்ரேடர்ஸ் எல்லாம் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. To where the Atlantic raves outside the western straits, and unburnt sails there wear down cloudy cliffs through streets of foam. And shy traffickers, the dark Iberians come. இபேரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா ஸ்பெயின், அதாவது போர்ச்சுகல் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெயின்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தோட நிலப்பகுதி தான் அந்த இபீரியன் அப்படிங்கிறது. சோ அங்க இருக்கக்கூடிய வரக்கூடிய ட்ரேடர்ஸ் தான் இபீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. they were honest traders and on the beach undid his corded bales. இவங்க எல்லாரும் இந்த சைடு அவங்களுடைய பஞ்சு முட்டையை வச்சிட்டு இருக்காங்க. சோ ஆப்போசிட் சைட்ல இவங்க எல்லாரும் இத்தனை திங்ஸ் ஏஜென்சியில வந்து
ஆம்பர் கிரேப்ஸ், சியான் வைன், கிரீன் ஃபிக்ஸ், டியூனாஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சோ எப்படி இருக்கு, நம்மளால விற்க முடியுமா முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க மாதிரி வந்து முடிச்சிருக்காரு. சோ இதுல வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியை வந்து மாடர்னிட்டியோட கம்பேர் பண்ண மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து இவர் எதுக்காக அந்த ஸ்காலர் ஜிப்சியை வச்சு இதோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காருன்னா, ஃபிளைட் ஆஃப் எ ஸ்காலர் இஸ் கம்பேர் டு தி ஃபிளைட் ஆஃப் எ டிரியன் ட்ரேடர். சோ ஆப்போசிட்ல ஒரு ட்ரேடர் வந்து இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இவர் வந்து கிளம்பி போயிருந்தாங்க. அவங்க எல்லாம் இந்த திங்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து நம்மளுடைய பஞ்சு முட்டை யாரும் வாங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்து இவங்க ஆச்சரியப்பட்டு போறது மாதிரி. சோ ஸ்காலருடைய ஃபிளைட்டை வந்து டிரியன் ட்ரேடரோட ஃபிளைட்டோட கம்பேர் பண்ணிருப்பாங்க. சோ டோட்டலா பார்த்தா ஒண்ணு வந்து பொயட் வந்து ஒரு கிரீன் வேல்ல உட்கார்ந்துருக்காரு. அப்போ கிளான்விலோட புக்கை வாசிக்காரு. அந்த கிளான்விலோட புக்ல தான் ஒரு ஸ்காலர், புவர் ஸ்காலர், ஆக்ஸ்போர்ட் ஸ்காலர் ஜிப்ஸோட வாழ்க்கையை தெரிஞ்சுக்க போறாரு. அப்ப என்ன ஆச்சு அப்படிங்கறதான் போயம். அதை ஃபுல்லா சொல்லிட்டு இவர் கடைசியில லாஸ்ட் 2 ஸ்டான்சர்ஸ்ல டிரியன் ட்ரேடர்ஸ் வந்து வராங்க. அவங்க மத்தவங்க இருக்கக்கூடிய ஆப்போசிட் இருக்கவங்களுடைய பார்த்து எப்படி பார்த்துட்டு இவங்க ஓடி போனாங்க அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணிருப்பாரு. சோ டோட்டல் ஸ்டான்சர்ஸ்னு பார்த்தா லாஸ்ட் 2 ஸ்டான்சர்ஸ் மட்டும் தான் இவர் எழுதியிருப்பாரு. அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்டான்சர்ஸ் இடையில சொன்ன ஸ்டோரிஸ் அத்தனையுமே கிளான்விலுடைய புக்ல அவர் என்ன வாசிச்சாரு அப்படிங்கறத அந்த போயம் ஃபுல்லா என்ன செஞ்சிருப்பாரு அப்படின்னா டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாரு. So with this, we'll finish the Scholar Gypsy. Now we'll see some questions. What inspired the narrative of the Scholar Gypsy? A story from Homeric myths, a poem by John Keats, a tale recorded by Joseph Glanville, a legend passed on by Oxford scholars. Is option C, a tale recorded by Joseph Glanville. And then the Scholar Gypsy is the pastoral poem, narrative poem, topographical poem, or dramatic monologue. Option A, pastoral poem. Okay, pastoral poemனு சொல்லலாம். ஆனா ஆக்சுவலா இது வந்து என்ன அப்படின்னா டோபோகிராபிக்கல் போயம். பாஸ்டல் அப்படின்னா அதுல வந்து ஃபுல்லா அந்த ஆடு மேய்க்கிறவங்க அந்த மாதிரி மட்டும்தான் இருக்கும். டோபோகிராபிக்கல் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அபவுட் லேண்ட்ஸ்கேப், ஒரு நிலப்பகுதியை ஃபுல்லா பத்தி சொல்றது. சோ இது வந்து பாஸ்டல் வராது. ரொம்ப ரைட்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி, டோபோகிராபிக்கல் போம் அப்படிங்கறத ரைட் ஒன். In which collection was the Scholar Gypsy published? Poems 1843, 1852, 1845 or 1853? எந்த கலெக்ஷன்ல பப்ளிஷ் ஆச்சு? 1853 ma'am. Yes, super. Poems 1853. What is the strange disease mentioned in the poem? A little epidemic, the despair and doubts of modern life, the curse of immortality, the inability to learn from the gypsies. எந்த இதை ஸ்ட்ரேஞ்ச் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த போயம்ல வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க, சாரி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. D. ஆப்ஷன் டி இல்ல டி இல்ல ஆப்ஷன் டி, தி டெஸ்பேர் அண்ட் டவுட்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் லைஃப். சோ மாடர்ன் லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய டெஸ்பேர்ஸையும் டவுட்ஸையும் ஸ்ட்ரேஞ்ச் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. Okay, with this we finish today's session. If you have any clarifications, you can ask me or we'll wind up this session. Okay, in the clarifications now, okay, we will wind up this session. Do you have any revision class? ஆமா உண்டு. Okay, Pa, you can continue. Thank you. Thank you so much. தேங்க்யூ. Thank you ma'am. Thank you.
ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஃபோனடிக்ஸ் அண்ட் ஃபோனாலஜி பார்க்க போறோம். கேக்குதா? கேக்குது. இப்போ ஃபோனடிக்ஸ் எதுல இருந்து வந்திருக்குது அப்படின்னா லிங்குவிஸ்டிக்ல இருந்து வந்திருக்கு. ஸோ லைட்டா லிங்குவிஸ்டிக் எலிமெண்ட் பார்த்துருவோம். ஓகேவா? லிங்குவிஸ்டிக்கை வந்து யார் ப்ரொஃபவுண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா சர் ஜான் லயான் இன் 1968ல அவர் ஒரு புக் எழுதியிருப்பாரு, இன்ட்ரோடக்ஷன் டு தியரிட்டிக்கல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்னு. அந்த புக்ல வந்து த சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் லாங்குவேஜ் அப்படின்ட்டு லிங்குவிஸ்டிக்கை வந்து பத்தி பேசியிருப்பாங்க. அதுல வந்து வேற வந்து கிராமர், ஃபோனாலஜி, ஃபோனடிக்ஸ் அதெல்லாம் பத்தி பேசியிருப்பாங்க. அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா லிங்குவிஸ்டிக் அப்படிங்கிறது இது ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு லாங்குவேஜ் மட்டும் பத்தி பேசுறது இல்ல. ஹியூமன் எந்தெந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம் பேசுறாங்களோ அதை ஃபுல்லா என்னென்ன என்னென்ன ஸ்லாங்ல பேசுறாங்களோ அதை ஃபுல்லாமே ஹலோ யாரு? Sorry for the interruption. ஓகே மேம். கவிதா மேம் கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சா? 8 o'clock தானே மேம்? எஸ் மேம், இப்பதான் முடிச்சாங்க. ஓ, கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. எஸ் மேம். ஓகே ஓகே, then you can proceed. ஓகே. இப்போ லிங்குவிஸ்டிக் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு சிங்கிள் பர்டிகுலர் லாங்குவேஜை மட்டும் பத்தி பேசுறது இல்ல, ஓவராலா எல்லா லாங்குவேஜையும் பத்தி பேசுறதா லிங்குவிஸ்டிக் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அவங்க புக்ல. இப்போ நம்ம அந்த லிங்குவிஸ்டிக் வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. அது என்னென்ன பிரான்ச்சஸ்லாம் ஃபோனடிக், ஃபோனாலஜி, மார்ஃபாலஜி, சிண்டெக்ஸ், சிமாட்டிக்ஸ், பிராக்மேட்டிக்ஸ், இத்தனை பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. அதுல இப்போ நம்ம இன்னைக்கு வந்து 2 இது பார்க்க போறோம், ஃபோனடிக்ஸ் அண்ட் ஃபோனாலஜி. ஓகேவா? ஃபோனடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதுதான், the study of speech sounds. ஓகே, அது வந்து எப்படி வந்து அது வந்து சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, அதை நம்ம எப்படி கேட்குறோம் அப்படிங்கிறது. அதுல வந்து 3 பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்டிகுலேட்டரி, நெக்ஸ்ட் வந்து அக்ராஸ்டிக், அதுக்கப்புறம் மட்டும் ஆடிட்டரி. இந்த 3ல வந்து எப்படி அப்படின்னா ஆர்டிகுலேட்டரி அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம வந்து அந்த உச்சரிக்கிறது, நம்ம வந்து சவுண்டை உச்சரிக்கிறோம்ல, அந்த உச்சரிப்பு மூலியமா வந்து அந்த சவுண்ட் வெளியில வருது. அது எதை வச்சு உச்சரிக்கும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஸ்பீச் ஆர்கனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். அப்படித்தானே? அதனால இங்க வந்து யார் ஃபோக்கஸ் பண்றாங்கன்னா ஸ்பீக்கரை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. ஓகே, அந்த வேர்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணதும் சில ஆர்கன்ஸ் யூஸ் பண்ணி, என்னதெல்லாம் நம்ம ஸ்பீச் ஆர்கன்ஸ் என்னதுன்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். என்னன்னா இந்த டங்கு, லிப்ஸ், அந்த மாதிரி உள்ள ஆல்வியோலர் அது இதெல்லாம் இருக்குதுல்ல, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஸ்பீச் வந்து சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து அக்காஸ்டிக். இது எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அப்படின்னா இப்ப சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோமா, அந்த சவுண்டை ஒருத்தங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ற சவுண்டை லிசனர், ஸ்பீக்கர்ட்ட இருந்து லிசனர் வந்து உள் வாங்குறாங்க. அதுதான் அக்யூஸ்டிக். ஓகேவா? ஆடிட்டரி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்பீக்கர் உள் வாங்குறாங்க தெரியுமா, அந்த சவுண்டை உள் வாங்கி அவங்க பிரெயின்ல ஸ்டோர் பண்ணி அவங்க ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்கல்ல, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்க வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணுவாங்க தெரியுமா, அதுதான் ஆடிட்டரி. ஓகேவா? 3 இது பார்த்திருக்கோம், ஆர்டிகுலேட்டரி, அக்வாஸ்டிக் அண்ட் ஆடிட்டரி. பேசுறாங்க, ஆர்கன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேசுறாங்க, அதை வந்து உள்வாங்குறாங்க, அதை ஸ்டோர் பண்றாங்க, அதுக்கப்புறமேட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா? இதுதான். இத வந்து யாருன்னா பால் பாசி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் பிரெஞ்சு லிங்குவிஸ்ட். ஓகேவா? அவர் வந்து ஒரு புக் ஒருத்தர் ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காரு, என்னன்னா இன்டர்நேஷனல் ஃபோனடிக் அசோசியேஷன் IPA இன் 1886ல. அதுல என்ன பேசியிருக்காங்கன்னா இதுதான் பேசியிருக்காங்க, சயின்டிபிக் ஸ்டடி ஆஃப் ஃபோனடிக்ஸை பத்தி பேசியிருக்காங்க. ஓகேவா? அண்ட் ஆல்சோ இதுல வந்து என்ன மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் என்னது அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் ஃபோனடிக் ஆல்பபெட்ஸ் பத்தி. ஓகேவா? இதை பத்தி அவங்க பேசியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து சயின்டிபிக், என்ன பார்த்தோம், சயின்டிபிக் ஸ்டடி ஆஃப் லாங்குவேஜ் பார்த்தோம். இப்போ வந்து சயின்டிபிக் ஸ்டடி ஆஃப் ஃபோனடிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோனடிக் அண்ட் ஃபோனாலஜியை பத்தி பார்க்குறோம். இதுல வந்து எப்படி சவுண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஃபோனடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்தோம், ஸ்டடி ஆஃப் சவுண்ட்ஸ். ஃபோனாலஜி அப்படின்னா ஸ்டடி ஆஃப் சவுண்ட் சிஸ்டம். ஓகே, இது வந்து சவுண்ட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, எது அவங்கள்ட்ட ரீச் ஆகுது, எப்படி ரீச் ஆகுது அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்குறோம் வந்திருக்குது. அண்ட் இதுல வந்து என்னன்னா ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த வந்து சவுண்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. அந்த பிக்சர் வந்து இருக்கு, பேஜ் நம்பர் புக்ல வந்து 430 எடுத்துக்கோங்க, உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதுல வந்து இவ்வளோ அந்த பிக்சரை பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம எந்தெந்த சவுண்ட் எந்தெந்த இடத்துல இருந்து வருது அப்படின்றது. மேக்ஸிமம் நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்ல வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்குது, ஆக்டிவ் ஆர்டிகுலேட்டரி, பாசிவ் ஆர்டிகுலேட்டரி.
ஓகேவா? இதுல வந்து ஆக்டிவ் வந்து எப்படின்னா நம்ம வந்து வாயை அசைச்சு அசைச்சு பேசுறது. ஓகேவா? அதுதான் ஆக்டிவ் ஆர்டிகுலேட்டரி. பாசிவ் வந்து அசைக்காம நம்ம ஆர்கன்ஸ் வந்து அசையாம சவுண்ட் மட்டும் வருது அப்படிங்கிறது அந்த பாசிவ். ஓகே. ஆக்டிவ்ல வந்து என்ன அப்படின்னா அப்பர் அண்ட் லோவர் லிப்ஸ், டங்ஸ் டங்ஸ் டிப், பிளாட். பிளாட் அப்படிங்கிறது இந்த நடு நாக்கு. ஓகேவா? அந்த முன்னாடி ஆல்வியோலருக்கும் அந்த சாஃப்ட்டுக்கும் நடுவுல உள்ளது. அண்ட் ஃப்ரண்ட், பேக் அண்ட் ரூட் அண்ட் வோக்கல் கார்ட்ஸ். இதுல வந்து 8 இருக்குது ஆக்டிவ்ல. அண்ட் பாசிவ்ல என்னன்னா அப்பர், டீத், ரூஃப் ஆஃப் த மவுத் அண்ட் பேக் ஆஃப் த த்ராட் 4 இருக்குது. ஓகே. அடுத்து ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்ல வந்து 5 இது இருக்குது. என்ன அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், ஃபோனட்ரி சிஸ்டம், ஆர்டிகுலேட்டரி சிஸ்டம், பிளேஸ் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன் அண்ட் மேனர் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன். ஓகே. இதுல வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எந்த பிளேஸ் அப்படின்னா லங்ஸ், மசில்ஸ் ஆஃப் செஸ்ட் அண்ட் ட்ரக்கியா. ட்ரக்கியாங்கிறது விண்ட் பைப். நெக்ஸ்ட் ஃபோனட்ரி சிஸ்டம்ல என்ன அப்படின்னா லிரிங்ஸ் அண்ட் வோக்கல் கார்ட்ஸ். இது இந்த குரல் வலை அதை தான் சொல்றாங்க. ஓகேவா? அண்ட் ஆர்டிகுலேட்டரி சிஸ்டம்ல என்ன அப்படின்னா லிப்ஸ், டங்க், டீத், ரூஃப் ஆஃப் மவுத். அதுலதான் இவ்வளவு இருக்குது. டீத் ரிட்ஜ், ஹார்ட் பேலட், சாஃப்ட் பேலட், ஊலா அப்படிங்கறது வந்து இந்த குட்டி நாக்கு இருக்குல்ல அதை சொல்றாங்க. அண்ட் ஃபரிங்ஸ், அந்த தொண்டை, அந்த இது. அண்ட் பிளேஸ் ஆஃப் ஆர்டிகுலேட்டரி அது என்ன அப்படின்னா சவுண்ட் எங்க இருந்து வருது அப்படிங்கிற சொல்றதுதான் பிளேஸ் ஆஃப் ஆர்டிகுலேட்டர். பிளேஸ் எந்த பிளேஸ்ல இருந்து வருது. ஓகேவா? அது மேனர் ஆஃப் ஆர்டிகுலேட்டரி அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா அது எப்படி அந்த இடத்துல இருந்து வருது அப்படின்னு சொல்றதுதான் மேனர் ஆஃப் ஆர்டிகுலேட்டர். ஓகேவா? ஆர்டிகுலேஷன். இப்ப நம்ம வந்து பிளேஸுக்கு மேனருக்கு என்னென்ன இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். பிளேஸ் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன்ல வந்து 8 இருக்குது. பைலேபியல். நம்ம இப்ப வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகேவா? பைலேபியல் வந்து இந்த 2 லிப்ஸுமே டச் ஆகுற மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது. ஓகேவா? ப, ப, ம, பேன், பேன், மேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது வந்து பைலேபியல். 2 லிப்ஸும் டச் ஆகுதா? நெக்ஸ்ட் வந்து லேபியோ டென்டல். லேபியோ டென்டல் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த டீத்தை வந்து டச் பண்ற மாதிரி. லோவர் லிப் அந்த டீத் அண்ட் லோவர் லிப் அண்ட் அப்பர் டீத் அதை வந்து டச் பண்ற மாதிரி. ஃப, ப, அந்த அந்த ஃபேன் சொல்லும் போது அந்த ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் வருதுல்ல அப்படிங்கிறது அது. ஓகேவா? வேனு, ஃபேனு அந்த மாதிரி சவுண்ட் வருது. அதுக்கப்புறமா இன்டர்டென்டல். இது வந்து எப்படின்னா டங் பிட்வீன் டீத். இது இது அத மாதிரிதான். டங் பிட்வீன் டீத் வழியா அந்த சவுண்ட் வருது, ஃப்ரிக்ஷன் வருது. அது என்ன அப்படின்னா இத்து. நம்ம இந்த போத் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல நம்ம தான் போத் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அந்த டிஹெச் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. லைட்டா தான் போத், பாத், மதர், ஃபாதர் அப்படிதான் சொல்லணும். இது அப்படிதான் சொல்லணும். இத்து இத்து அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லக்கூடாது. ஓகேவா? அந்த மாதிரி. இன்னொன்னு ஆல்வியோலர். அது என்னது அப்படின்னா டங் டிப் அட் த ஆல்வியோலர். அதுக்கு என்ன சவுண்ட்? அது வந்து எங்கன்னா ஜஸ்ட் பிஹைண்ட் த அப்பர் டீத். ஓகேவா? அது அதுல என்னென்ன சவுண்ட் வருது அப்படின்னா ட, ட, ச, ஜ, ந அந்த மாதிரி சவுண்ட் எல்லாம் வருது. டக்கு இந்த பட்டர், கன்னிங், ஃபன்னி, ஃபன்னி அப்படி அந்த மாதிரி லைட்டா அந்த மாதிரி சவுண்ட். ஓகேவா? அதுக்கப்புறமேட்டு போஸ்ட் ஆல்வியோலர். அதை வந்து பேலட்டோ ஆல்வியோலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து ஒரே ஒரு சவுண்ட் தான் ல சவுண்ட் வரும். இல்லு அப்படிங்கிற சவுண்ட். ஓகேவா? அடுத்து வந்து பேலட்டல். பாடி ஆஃப் டங் ரைஸ்ட் டு ரூஃப் ஆஃப் மதர், சாரி ரூஃப் ஆஃப் மவுத். அது என்ன அப்படின்னா ஏ சவுண்ட். இந்த ஜே இருக்குல்ல அது ஏன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த சவுண்ட். ஏன்னு எஸ் அப்படிங்கிறது அந்த சவுண்ட் வரும். இன்னொன்னு வந்து வேலர், பேக் ஆஃப் டங்க். அண்ட் அது எப்படின்னா நியர்பை சாஃப்ட் பேலட். அந்த தொண்டைக்குழி பக்கத்துல உள்ள இதுல இருந்து சவுண்ட் வருது. இங்கு, கிங்கு, இந்த விங்ஸ், ஸ்விம், சாரி சிங்கு அந்த மாதிரி. க, க, இங்கு அந்த மாதிரி சவுண்ட் எல்லாம் வேலர் அந்த சைட்ல இருந்து வருது. இன்னொன்னு வந்து கிளாட்டல். அது வந்து எப்படின்னா ஓப்பனிங் பிட்வீன் வோக்கல் கார்ட்ஸ். அது வந்து ஹே சவுண்ட். ஹென், ஹோம், ஹார்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இது வருது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து இதுல வந்து நம்ம 8 பத்திரமா. இப்போ இதுல வந்து மேனர் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன்ல வந்து 6 இருக்குது. அது என்னது அப்படின்னா பிளாசிவ், ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ், அஃப்ரிகேட்ஸ், நேசல் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் கான்டினென்ட் அண்ட் லேட்ரல். இதுல பிளாசிவ்ல என்னது அப்படின்னா நம்ம வந்து சடனா நம்ம வந்து ஏர் ரிலீஸ் பண்ணும் போது எப்படி அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம ஒரு வைப்ரேட் ஆகும் தெரியுமா? நம்ம லிப்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம ஏரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவோம் தெரியுமா? அதுதான் பிளாசிவ். ஓகே. அதுக்கப்புறமாட்டு ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ். ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ்ல என்னது அப்படின்னா ஒரு ஒரு நேரோ கேப் ஓபன் ஆகும். நம்ம இந்த நீங்க இந்த ஃபே சொல்லி பாருங்க. ஃப, வ,
த, ச, ஜ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வருது ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ். ஓகேவா? அஃப்ரிகேட்ஸ்ல இருந்து 2 இது வருது. என்ன அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் ஆகி நம்ம வந்து ஃபுல்லா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவா அந்த ஏரை ரிலீஸ் பண்ணும்போது ச, ஜ அப்படிங்கிற மாதிரி சவுண்ட் வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நேசல். நேசல்ல வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும், இங்கு சவுண்ட் வருது. ஓகேவா? நம்ம அந்த வாய் வழியா சவுண்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம், அந்த அந்த கேப் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நேசல் வழியா போய் வர்றது வந்து இங்கு சவுண்ட், நேசல் சவுண்ட். ஓகேவா? அதுல வந்து ம, ந, இங்கு அந்த மாதிரி அந்த சவுண்ட். அதுக்கப்புறமாட்டு ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் கான்டினென்ட், அந்த அப்ராக்சிமேட் ஆர்டிகுலேட்டர் க்ளோசர் வோக்கல் ட்ராக், அதை தான் வந்து ஃப்ரிக்ஷனஸ் கான்டினென்ட் சொல்றாங்க. ஓகேவா? அது வந்து ரே சவுண்ட் வரும், வைப்ரேட் ஆகி வருது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து லேட்ரல். லேட்ரல் வந்து இப்போ அதுல பார்த்தோம், டங் டிப் டச்சிங் ஆல்வியோலர் ரிட்ஜ், அதுல வர்றது வந்து ல. அந்த சொல்லி பாருங்க, உங்களுக்கு அந்த இது அந்த டச், அந்த டிப் மட்டும் தான் டச் ஆகும் அந்த ஆல்வியோலர் ரிட்ஜ்ல, அது வந்து ல. ஓகேவா? அதுக்கப்புறமாட்டு இன்னொன்னு வந்து என்னதுன்னா செமி வவல்ஸ். செமி வவல்ஸ் அந்த வந்து ப, அந்த எ, அந்த ப அண்ட் எ, எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த சவுண்ட். ஓகேவா? இதுக்கப்புறமாட்டு நம்ம ஃபோனடிக்ஸ் பாத்திரமா, இதுக்கப்புறமாட்டு ஃபோனாலஜி. இதுல நான் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கவா? இந்த ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்ல எத்தனை டைப் இருக்குது? ரெண்டு ஆர்டிகுலேட்டரி பார்த்தோம், அது என்னதெல்லாம்? ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ். ஓகேவா? ஆக்டிவ்ல வந்து அசையக்கூடிய எல்லாமே வரும், பாசிவ்ல வந்து அசையாத, அது ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுக்குலாம். ஓகே, குட். ஓகே, இப்போ வந்து ஃபோனாலஜி பார்க்கலாம். ஃபோனாலஜி அப்படிங்கறத நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்ததுதான் சவுண்ட் சிஸ்டம். ஓகேவா? இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம சவுண்ட் எப்படி எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ அந்த சவுண்ட் எல்லாம் கோர்த்து ஒரு சிஸ்டமா வரதை பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஓகேவா? சவுண்ட் பேட்டர்னா வரதை பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஃபோனாலிஸ்ட் அப்படின்னா, ஃபோனாலஜிஸ்ட் அப்படின்னா சவுண்ட் பேட்டர்ன் ஆஃப் பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ். ஓகே, ஃபோனிம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா யூனிட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஸ்பீச். ஸ்பீச் சவுண்ட், அந்த ஸ்மால் யூனிட் ஆஃப் சவுண்ட் தான் நம்ம வந்து சொல்றது. ஓகேவா? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா இந்த ஃப, வ அப்படின்னு ஒரு சின்ன சின்ன ஒவ்வொரு எழுத்து சொல்றோம்ல, அதுதான் ஃபோனிம்ஸ். ஓகேவா? அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா லாங்குவேஜ் சிஸ்டம். அது எப்படின்னா நம்ம இப்போ ஒரு இதை கேட்கிறோம், நம்ம மைண்ட்ல இருக்கும் தெரியுமா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம வச்சிருப்போம் தெரியுமா, ஸ்டோர் பண்ணி, அதுதான் லாங்குவேஜ். ஓகே, பேரோல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்றோம், நம்ம அதை உள்வாங்கி நம்ம வந்து ரெண்டாவது பெர்ஃபார்ம் பண்றோம் தெரியுமா, அதுதான் பரோல். ஓகே, அதுக்கப்புறமாட்டு அதாவது கிளாசிபிகேஷன் பார்க்கலாம். வவல்ஸ் அண்ட் கான்சனன்ட்ஸ். வவல்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும், 20 வவல்ஸ். கான்சனன்ட்ஸ் வந்து 24 கான்சனன்ட்ஸ். இதுல வந்து வவல்ஸ்ல வந்து என்ன அப்படின்னா பியூர் வவல்ஸ் அண்ட் டிப்தான்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு. பியூர் வவல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் மோனோ டிப்தான்ஸ். ஓகே, அது வந்து 12 இருக்குது. அண்ட் டிப்தாங்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து 8 இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து பியூர் வவல்ஸ் பார்த்துலாம். பியூர் வவல்ஸ்லயே 2 டைப்பா இருக்குது. சாஃப்ட் வவல்ஸ் 7ம், லாங் வவல்ஸ் 5ம் இருக்குது. ஓகே, இதுல வந்து ஷார்ட் வவல்ஸ் என்னது அப்படின்னா அதுல பிக்சர் போட்டிருக்கும் பாருங்க, இ, எ, அ, வ, உ, அ. இதெல்லாம் ஷார்ட் வவல்ஸ். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்றேன். இ அப்படிங்கிறது அந்த ஐ சிம்பிள். ஓகேவா? இ அப்படிங்கிறது வந்து பின்னு, பிட்டு, சிட்டு அந்த மாதிரி வர்றதெல்லாம் இ. அடுத்து வந்து ஏ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பென்னு, பெட்டு அண்ட். ஏஞ்சல் அக்கா எதுவும் சொல்றீங்க? நெக்ஸ்ட் வந்து ஆ சவுண்ட். ஆ வந்து பேக், பேன், கேட், டேட், ஆக்ட் அந்த மாதிரி வர்றதுலாம் ஆ சவுண்ட், அதுல வரும். அடுத்து பன், ஃபேன், கட், நட். இதுக்கும் அதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். லைட்டா நம்ம சொல்லும் போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியும் என்னதுன்னு. நீங்க சொல்லி பாருங்க. அதுக்கப்புறம் மட்டும் ஆ ஆ அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தமிழ் வார்த்தையே இல்ல, எழுத்துல இல்ல. ஆ, ஹாட், பாட் அந்த மாதிரி எழுத்து. ஓகேவா? அடுத்து வந்து ஊ அப்படிங்கிறது வந்து புட் அந்த மாதிரி வார்த்தை. அடுத்து அ அ கொஞ்சம் ஷார்ட்டா சொல்லுவோம்ல, அகெயின், அபோவ், கிளவர், எகோ அப்படிங்கிறது அந்த அலைவ் அந்த மாதிரி இது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து டிப்தாங்ஸ். டிப்தாங்ஸை வந்து நம்ம இன்னொன்னு சொல்லலாம், வவல் கிளிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது வந்து 8 சாரி, அதுக்கப்புறம் மட்டும் லாங் வவல்ஸ் இருக்குது, அதை பார்க்கணும். அது என்ன அப்படின்னா அதுல 5 இருக்குது. அதுல எப்படின்னா அந்த ஐ பக்கத்துல இருந்து 2 கோலன் இருக்கும்.
அதுதான் அந்த மாதிரி எழுத்துனா லாங் வவல்ஸ். லாங் வவல்ஸ்னா கொஞ்சம் லாங்கா லென்த்தியா நம்ம வந்து உச்சரிக்கிறது. ஓகேவா? அதான் லாங் வவல்ஸ். அது வந்து என்னன்னா அந்த ஐ போட்டு 2 கோலன் வச்சுட்டு வந்து இ இ அப்படிங்க அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இ பீன் சீன் நீட் அப்படி நம்ம இழுத்துக்கிட்டு போறோம் தெரியுமா? அதுதான் அந்த இது இ. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆ ஆ பேர்ன் அப்படிங்கிறது. இன்னொன்னு வந்து ஆ ஓ ஓ மாதிரி நம்ம ஷேப் வரணும் அந்த நம்ம லிப்ஸ். ஓகேவா? ஆ போன் போன் சொல்லி பாருங்க, ஓ மாதிரி ஷேப் வரும் அது. இன்னொன்னு வந்து ஊ ஊனா பூன் அந்த மாதிரி வரும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆ ஆல வந்து பேர்ன் அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் இழுத்து இழுத்து சொல்றதுதான் லாங் ஓவல்ஸ் 5 இது. அதுக்கப்புறம் மட்டும் டிப்தான்ஸ். டிப்தான்ஸ் வந்து 8 இருக்குது. அது என்னென்ன அப்படின்னா ஏய் ஐ ஏய் அப்படிங்கிறது ஈ போட்டு ஐ போடுறது. ஓகேவா? அந்த இது எப்படி அப்படின்னா ஏய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஏய் ஈ போட்டு ஐ போடுறது வந்து ஏய், அதாவது கெயின் பேய் பிளே ஏய் ஏய் அந்த சவுண்ட் வருது அது. இன்னொன்னு அதுக்கு அடுத்தாக்குல வந்து இந்த சிஏ இன்வெர்டர் திருப்பி போட்டு ஐ போட்டிருக்கு தெரியுமா? அந்த இது வந்து ஐ டாய் பாய் பாயில் அந்த மாதிரி இது வந்து அதுக்கு வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஏஐ ஏ வந்தது ஐ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த இது வந்து ஃப்ளை ரைஸ் டேபிள் அப்படி சொல்றோம்ல, அந்த இதுக்கு அந்த ஐ வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஈ போட்டு ஈ அந்த திருப்பி போட்டு யூ மாதிரி போடுறது அந்த நோ ஓ ஓ சவுண்ட் வரும் லாஸ்ட். ஓகேவா? லோ போட் நோ அந்த மாதிரி சொல்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ போட்டு யூ மாதிரி போறது அது வந்து அந்த அவு சவுண்ட் வரணும். அது நவ் ஃபவுண்ட் டவுன் அவு அவுன்னு வருது அது வந்து அந்த சவுண்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஐ போட்டு ஈய வந்து இன்வெர்டரா போடுறது திருப்பி போடுறது. அதுல வந்து என்னன்னா இயர். ஓகேவா? நியர் டியர் ஃபியர் அந்த மாதிரி சவுண்ட் பியர். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து ஈ போட்டு அதையே திருப்பி போடுற மாதிரி அது என்ன அப்படின்னா ஏ சவுண்ட். ஏ ஹியர் ஷேர் ஃபியர் ஃபேர் அப்படி அந்த மாதிரி சவுண்ட் வருது. அதுக்கப்புறமாட்டு வந்து யூ போட்டு ஈ போடுது ஈய திருப்பி போடுறது வந்து வா வா டுவார். நம்ம தான் டூ டூன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா டுவார் ஃபுட் புவர் அப்படின்னு நம்ம இது பண்றது. ஓகேவா? இந்த 2 ஓ வரதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா அழுத்தி சொல்லணும். அதுக்கப்புறமாட்டு வவல்ஸ் முடிஞ்சுட்டு அடுத்து கான்சனன்ஸ் பார்க்க போறோம். கான்சனன்ஸ்ல வந்து 24 கான்சனன்ஸ் இருக்குது. கான்சனன்ஸ்ல வந்து 2 டைப் இருக்குது. என்னன்னா வாய்ஸ்லெஸ் கான்சனன்ஸ் அண்ட் வாய்ஸ்டு கான்சனன்ஸ். வாய்ஸ்லெஸ் அப்படிங்கிறது 9 இருக்குது. வாய்ஸ்டு வந்து 15 இருக்குது. வாய்ஸ்லெஸ் கான்சனன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா ப ப ஃப த ஹ ச க ச ஷ ஷ இதெல்லாம் வாய்ஸ்லெஸ் கான்சனன்ஸ். இதுக்கு நான் வித் எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன், அப்பதான் புரியும். பென் அப்படின்னு சொல்றது பின் அப்படிங்கிறது. இன்னொன்னு வந்து ட ட வந்து டாப் டிப் அப்படின்னு டின் அப்படின்னு சொல்றது. அதுக்கடுத்து ஃபேக் வந்து ஃபேன் ஃபைவ் ஃபன் அப்படின்னு சொல்றது. நெக்ஸ்ட் நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட்ல பார்த்தோம்ல அந்த டிஹெச் வந்து ரொம்ப அழுத்தி சொல்லக்கூடாது. தின் மதர் ஃபாதர் போத் அந்த மாதிரி சொல்றோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெச் சாரி ஹேக் வந்து ஹேட் ஹாஃப் அந்த மாதிரி சொல்றது. ஓகேவா? அடுத்து வந்து இந்த டிஎஃப் மாதிரி போடுவோம்ல அது அது வந்து என்னன்னா ஷேர் சவுண்ட் சர்ச் ஷேர் அந்த மாதிரி சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து கே ஓகேவா? அந்த எழுத்து கே கேட் அந்த மாதிரி சொல்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ் சவுண்ட் சே சன் அப்படி. நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த எஃப்கே நம்ம இது போடாம இருக்கிறது. ஓகேவா? அது வந்து சிப் ஷிப் அப்படி. இதெல்லாம் வாய்ஸ்லெஸ் கான்சனன்ஸ். வாய்ஸ்டு கான்சனன்ஸ் வந்து 15 இருக்குது. அது என்னது அப்படின்னா பே பிஏடி பேட் பே சவுண்ட் வந்து பேட்டு பேடு அதெல்லாம் வாய்ஸ்டு கான்சனன்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து டாக். நெக்ஸ்ட் வந்து வேன். நெக்ஸ்ட் வந்து அதே அந்த தின் அந்த இதுக்குள்ள அந்த வாய்ஸ்டு கான்சனன்ஸ்ல த இருக்குல்ல அந்த ரெண்டும் கொஞ்சம் இதா தான் வரும். தட் திஸ் அந்த மாதிரி வருது. நெக்ஸ்ட் வந்து மேன். அடுத்து நவ் நோஸ் அந்த மாதிரி வருது. அடுத்து இங்கு இந்த என் இது வருது அது வந்து சிங்கு திங்கு விங்ஸ் விங்கு அந்த மாதிரி வருது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாஸ் சவுண்ட் மாதிரி இந்த டி போட்டு 3 போடுறது ஜம்ப் ஜாம் அந்த மாதிரி இது. அடுத்து ஜி சாரி அடுத்து வந்து கேஸ் சவுண்டு
கன்னு, கெட்டு அந்த மாதிரி வருது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜ, ஜி, ஜெட், ஜி, ஜீப்ரா, ஜூ அந்த மாதிரி சவுண்ட். நெக்ஸ்ட் அந்த த்ரீ சிம்பிள் மட்டும் அது வந்து ஜ, முதல்ல ஜ பார்த்தோம், இது வந்து ஜ, பிளஷர், மெஷர், ட்ரெஷர் அப்படிங்கிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ல சவுண்ட், லெக். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர், ரே சவுண்ட், ரன், ரெட் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து வே சவுண்ட், டபிள்யூ, ஒர்க், வெட் அந்த சவுண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ சவுண்ட், அந்த ஜே, ஜே, எஸ், ஏன் அந்த சவுண்ட். இதெல்லாம் வாய்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ஸ். வாய்ஸ்லெஸ் வந்து 9, வாய்ஸ்டு வந்து 15. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது அப்படின்னா ஓக்காய்ட வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஃபோனடிக் வவலாகவும், கான்டாய்ட வந்து ஃபோனடிக் கான்சனன்ஸாகவும் சொல்றாங்க. அண்ட் சிலபிக் கோவாய்ட வந்து ரெண்டுமே போத் ஃபோனடிக் வவல் அண்ட் ஃபோனாலஜிக்கல் வவல் அந்த சவுண்ட சொல்றாங்க. அண்ட் நான் சிலபிக் கான்காய்ட வந்து போத் ஃபோனடிக் கான்சனன்ஸ் அண்ட் ஃபோனாலஜிக்கல் கான்சனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, சிலபிக்க வந்து வவல்ஸ் ஆகவும், நான் சிலபிக்க வந்து கான்சனன்ஸ் ஆகவும் சொல்றாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு என்ன அப்படின்னா செக்மெண்டல் ஃபோனிம்ஸ். செக்மெண்டல் ஃபோனிம்ஸ் வந்து எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா இதை வந்து எப்படின்னா இந்த ஸ்டடி ஆஃப் சவுண்ட் சிஸ்டம் இந்த லாங்குவேஜ், இது அனலைசிஸ் ஃபோனாலஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து ஃபோனாலஜில வந்து ஃபோனாலஜி பார்ட்டிகல்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா வவல்ஸ், கான்சனன்ட், டிப்தான்ஸை பத்தி சொல்றதுதான் செக்மெண்டல் ஃபோனிம்ஸ். அண்ட் சப்ரா செக்மெண்டல் ஃபோனிம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துரு எல்லாம் பண்றது, ஸ்ட்ரெஸ், பிட்ச், இன்டோனேஷனு அண்டு ஜங்ஷன் இதெல்லாம் பத்தி பேசுறது. திஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ப்ரோசடி. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா டேனியல் ஜான்ஸ் வந்து ஒரு கார்டினல் வவல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு 8 லெட்டர்ஸ் வச்சு ஒரு சார்ட் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுல வந்து வவல் சவுண்ட்ஸை வச்சுதான் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுல எப்படின்னா அந்த டங்கை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம், டங்கோட பொசிஷனை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. அப்பர் போகுதா, லோவர் போகுதா, ஃப்ரண்ட் முன்னாடி வருதா, பின்னாடி வருதா, ஹையா சொல்றோமா, லோவா சொல்றோமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 8 லெட்டர்ஸை வச்சு கார்டினல் வவல்ஸை வந்து அவங்க வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சார்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோனிம்ஸ் அப்படிங்கறது தெரியும், ஸ்பீச் சவுண்ட், ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்பீச் சவுண்ட். ஓகேவா, செரிம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த விஷுவல் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ், நம்ம அந்த கையை ஆட்டிட்டு ஆக்ஷன் கெஸ்டர் சொல்லுவோம்ல, அதுதான் அந்த செரிம்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து சிலபிள் வந்து இந்த ஸ்மால் டு பிக், நம்ம சின்ன வார்த்தையில இருந்து அப்படி பெருசா நம்ம உருவாக்கி பேசுவோம் தெரியுமா, ஃபோனாலஜிக்கல் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோனிம்ஸ், அது வந்து செட் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் தான். அதை வந்து ப்ரொஃபவுண்ட் பண்ணவர் வந்து டெஸ்கினேட்ஸ் இன் 1873. நெக்ஸ்ட் வந்து அலோஃபோன், அது வந்து சவுண்ட்ஸ். அதை யார் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா பெஞ்சமின் லீ வூல்ஃப். அது எப்போன்னா 1940s பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா, முடிச்சிட்டேன். கிளியரா நான் 2-3 கொஸ்டின் மட்டும் கேட்கலாமா? ஓகே, எத்தனை வவல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்? வவல்ஸ்ல எத்தனைலாம் இருக்குது? ஓகே, குட், 20. இதுல வந்து அந்த 20 வவல்ஸ் வந்து டூவா டிவைட் ஆகுது. அது என்னென்னலாம்? என்னது புரியல? ஹலோ, பியூர் வவல்ஸ். ஓகே, அதை வந்து ரெண்டா டிவைட் பண்றாங்க. ஒன்னு ஷார்ட் வவல்ஸ், இன்னொன்னு லாங் வவல்ஸ். ஷார்ட் வவல்ஸ்ல எத்தனை இருக்குது? ஹலோ, கேக்குதா? ஓகே, நானே சொல்லிட்டேன். ஷார்ட் வவல்ஸ்ல 7 இருக்குது, லாங் வவல்ஸ்ல 5 இருக்குது. ஓகே, குட். 5 வந்து லாங் வவல்ஸ்ல இருக்குது. டிப்தான்ஸ்ல எத்தனை இருக்குது? 8. ஓகே, குட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கான்சனன்ஸ்ல எத்தனை சவுண்ட்ஸ் பார்த்தோம் நம்ம? ஓகே, குட், 24. அதுல வாய்ஸ்டு கான்சனன்ஸ் எத்தனை, வாய்ஸ்லெஸ் கான்சனன்ஸ் எத்தனை? வாய்ஸ்டு எத்தனை பார்த்தோம்?
வாய்ஸ்ல வந்து 15 பார்த்தோம். ஓகேவா? வாய்ஸ்லெஸ்ல வந்து 9 பார்த்தோம். ஓகேவா? ஓகே. லாஸ்ட்டா வந்து டேனியல் ஜான் வந்து ஒரு சார்ட் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த சார்ட் நேம் என்னது? புக்ல தான் இருக்குது. பார்த்தாச்சு சொல்லுங்க. கார்டினல் வவல்ஸ் வச்சு எடுத்திருக்காங்க. 8 லெட்டர்ஸ் வச்சு. ஓகேவா? ஓகே. அவ்வளவுதான் கைஸ். வேற எதுவும் டவுட்னா கேளுங்க. இல்லைன்னா கிளாஸ் அனுப்பிக்கலாம். தேங்க்யூ.